Morning, all of you. Today I am discuss PLI 222 Unit 7. Unit 7 is media as source of information. Can you hear me? শুনতে আমার কথা শুনতে পাচ্ছ সবাই? Sir. Good morning, sir. মর্নিং। আজকে ইউনিট 7 নিয়ে ডিসকাস করব। ইউনিট 7 as a media as a source of information. Earlier we discussed different professionals are source of information, media houses source of information. In this unit, we have discussed the what is media, the different types of mass media and their characteristics. Media is their roles of positive influence and negative influence of the society. Components of mass media, print media, radio broadcasting, televisions, recordings, and such as CD, DVD, motion films, accessibility and availability. Now, discuss what is media. Media refers to the mass media, communication such as newspapers, magazines, radio, televisions, recordings, and audiovisual aids. Audiovisual সাউন্ডগুলো মিউট মানে ইসে করো, আনমিউট করো সাউন্ডগুলো। স্যার কি পড়াচ্ছেন? আচ্ছা, বিএলআই 222 ইনফরমেশন টু টু টুর সোর্স এন্ড ও সার্ভিসের মধ্যে আচ্ছা হচ্ছে মিডিয়া। আচ্ছা ঠিক আছে। Now I am discussing what is media. Media refers to the mass media, communication such as newspapers, magazines, radio, televisions, recordings, and audiovisual aids. Audiovisual aids means such like CD and DVD. Now I am discussing the mass media. Mass media defined as the institutions of public communication that have as their physical channel of transmission of mass media, like television, radio, motion pictures, newspapers, books, musics and recordings. তাহলে মাস মিডিয়ার মধ্যে কি কি জিনিসগুলো আমরা আসছে মাস মিডিয়ার মধ্যে আমরা সবাই জানি অল ওভার অল নো দ্যাট টেলিভিশন, রেডিও, মোশন পিকচার্স, newspapers, books, musics and recordings. Now we will discuss the two different aspect of mass media. Mass media, role of mass media in society, very different impact. One is the positive influence and the positive news, and the negative influence means the negative news. Now I'm discuss the positive influence in the mass media, role of mass media in the positive influence role the society. Information dissemination by mass media has a direct impact on society. An account of its extensive reach, particularly urban audience, mass media have become so central to society that it is inconceivable, and without mass media today society can function. They inform and shape social life, particularly the younger generation, to develop into good and responsible citizens. Their impact and influence is positive if they are able to fulfill the information and entertainment must needs of the people in accordance with the norms of social values and culture. By and large, the information dissemination by mass media and their programs is positive. They are pro-communal harmony, anti-environmental pollution, support national integration, anti-drug addiction, advocate health care and safety, demonstrate benefit of yogic exercise and healthy life. Mass media positive influence. We had all of know that the nowadays we can access the mass media, those print media. Print media. Now I am every day. I am reading the print newspaper along with the e-versions of that particular newspaper.
তাহলে আমরা সকালে আমরা প্রতিদিন উঠে আমরা কি করি, আমাদের মোবাইলের মাধ্যমেই আমরা আমাদের কিন্তু প্রিন্ট যে মিডিয়াটা আছে, প্রিন্ট যে নিউজ পেপার রয়েছে সেটা কিন্তু আমরা অ্যাক্সেস করি। সেই ইনফরমেশন দেখেই কিন্তু আমাদের প্রথম রিয়াকশন হয়। হুম? আমরা সেই যে মিডিয়া সকালবেলা পেপারটা দেখেই আমাদের কিন্তু রিয়াকশন গুলো ভেতর নিজের মধ্যে ক্রিয়েট হয়। এবার সে মিডিয়া হাউসের রোলটা খুব পজিটিভ হতে হবে। এমন কোনো নিউজ বা ফেক নিউজ তারা পাবলিশ করবে না, কারণ পুরোটাই রেসপন্সিবল গোস টু দ্যাট মিডিয়া হাউস। এমন কোনো ইনফরমেশন দেবে না যেটার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা তৈরি হয়। তাহলে সবসময় তারা হচ্ছে পজিটিভ ইনফ্লুয়েন্স সে করবে। তাও একটা কারেন্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। সাপোজ ধরো আহ, এই রিসেন্টলি ধরো যারা আমরা সিএসসি এরিয়াতে থাকি, ইলেকট্রিক বিল নিয়ে ধরো একটা সমস্যা হয়েছে। তো আজকেই দেখবে যে কোনো সবকটা নিউজ পেপারে সকালবেলাতেই দেখবে সিএসসি থেকে একটা পাবলিকলি একটা ওরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কিন্তু পোস্ট করেছে, যাতে সমস্ত পাবলিক অ্যাওয়্যার থাকে যে তারা কিভাবে তারা মিটার রিডিং বা বিল কাউন্ট করেছে, কি কি ফেসিলিটিস, স্ল্যাব বেনিফিট কি কি আমাদেরকে প্রোভাইড করেছে, সেই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু ওখানে মেনশন করা রয়েছে। ঠিক এইভাবেই বলছি, মাস মিডিয়ার রোলটা কিন্তু খুব ভাইটাল। Now, the negative influence. The foremost importance in reporting is that the information reported is collected from authentic and credible sources. Nothing should ever be misinterpreted, but this principle is quite often overlooked. The very nature of mass media being persuasive may result in a media transcending ethical codes with which they are expected to perform and may become biased, manipulate, and it is not uncommon for political party or an agency to manipulate reports in the favor, which would indicate political control. যদি কোনো মিডিয়া হাউস যদি কোনো পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স। नमस्कार सर। হ্যাঁ, নমস্কার, बोलिए। विशाल। हाँ, ठीक है। बाद हाँ। में, हाँ हाँ ठीक है, पहले सुनो, बाद में इंटरेक्शन होगा। हाँ, ওকে। তাহলে নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্স মিন্স হচ্ছে যারা মিডিয়া হাউসগুলো রোলটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তারা যদি কোনো পলিটিক্যাল বায়াস হয়ে যদি কাজ করে, তাহলে তারা যে রিপোর্টটা জেনারেট করবে সেটাও কিন্তু ওই বায়াসনেসের ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের সামনে চলে আসবে। তাদের আনবায়াসড হয়ে কিন্তু তাদেরকে কাজ করতে হবে। আননেসেসারি সেন্স and sensationalism of an event of daily life may magnify its importance, creating fear and panic among the public. Wrong interpretation of news may even blow up things of proportion and create unrest of even violence of any time, any place, and law and order problems. বুঝতেই পারছো, যদি কোনো কমিউনাল হারমোনি হয়, মিডিয়া হাউসের রোলটা কিন্তু খুব সাংঘাতিক। তারা এমন কোনো ইনফরমেশন প্রোভাইড করবে না যাতে এই ডিস্টারবেন্সগুলো বা এই প্রবলেমগুলো কিন্তু চলে আসে। তারা সেই সময় সেই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু খুব সেনসিটিভভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে। আবার আমাদের এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্স। প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে এমন কোনো ফেক নিউজ মানে পাবলিশ করবে না যাতে কিন্তু ওই প্রবলেমগুলো অ্যারাইজ হয়। Next হচ্ছে components, discuss the components of mass media. In this section we shall study the component of mass media. Mass media, both print and electronic, comprise predominantly the following. One is print media, another is radio broadcasting, television, recording on such as CD, DVD, and motion film. Now I am discuss the print media. Print media of mass communication comprises of newspaper, popular magazines and periodicals, trade journals, poster, leaflet, books in a particular paperback, and other printed material of this newspaper, magazines and periodical are most extensively used. One second.
Now discuss print media. Print media or mass communication comprises of newspaper, popular magazines, and periodicals. Already discussed trade journals, posters, leaflet, books in a particular paperback, and other printed materials of these newspapers and magazines are most extensively used. Now, the discuss the radio broadcasting. Electronic media comprises of radio, television, satellite TV, cable TV, motion film, recording is distinctly different from print media as it provides news and information instantly. It is essential entertainment media but has many other features which are both instructive and informative. It carries information across distance and to the masses that are geographically, culturally, intellectually, and emotionally separated from one to another. It is the fastest media, much quicker than print media. Its impact on audience is decisively much greater than print media. In this section, we shall discuss the characteristics, scopes, covers, and impact of the radio broadcasting. বুঝতেই পারছো ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ইম্পর্টেন্সটা এবং রোলটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যেকোনো একটা কারেন্ট ইভেন্ট বা কোনো একটা ঘটনা যদি অকার বা হ্যাপেন্ড হয় সেটাকে মানে প্রিন্ট মিডিয়াতে এতবার করে হচ্ছে ওটাকে ফোকাস করা হয় পাবলিক বা দের মনে কিন্তু একটা ইমপ্যাক্ট ক্রিয়েট করবেই। তাই সেটাই বলছি এই রোল তাহলে তাদের এমন কোনো কারণ তুমি রিসেন্টলি হচ্ছে তোমরা যদি একটা এক্সাম্পল ধরো কিছুদিন আগে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে এবিপি এবিপি গ্রুপেরই একটা হচ্ছে এবিপি মাজা বলে একটা নিউজ চ্যানেল ছিল। এবিপি মাজা হচ্ছে মুম্বাই বেস। তো একটা ইনফরমেশন তারা পেয়েছিল যে একটা ডেট থেকে বা বোম্বে থেকে ট্রেনগুলো চালু হবে। তো একটা ইনফরমেশন রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট থেকে তারা একটা জোগাড় করার সঙ্গে সঙ্গে তারা কিন্তু নিউজ চ্যানেলে ওটা ব্রেকিং নিউজ হিসাবে কিন্তু বারবার করে হচ্ছে ব্রেকিং নিউজ হিসাবে অ্যানাউন্স করছিল। এই মুহূর্তে তোমরা সবাই যেন বান্দ্রা স্টেশনে মানে কয়েক হাজার লোক হচ্ছে তারা দে আর টুগেদার দে আর ট্রাভেলিং ফ্রম মুম্বাই টু অ্যানাদার এরিয়া। সেজন্য ওই চ্যানেলের যিনি এডিটার ছিল তাকে কিন্তু অ্যারেস্ট করা হয়েছিল ওই নিউজটা প্রোভাইড করার জন্য। পরের দিনে সে জামিন পেয়েছিল। তাহলে এই রকম টাইপের কোনো একটা ইনফরমেশন যদি ইলেকট্রনিক মিডিয়া এই মুহূর্তে যদি ধরো হচ্ছে কোভিড প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন একটা ব্রেকিং নিউজ যে অমুক কান্ট্রি তারা একটা কোভিড জন্য একটা ভাইরাস রিফর্ম বা ভাইরাস তারা মার্কেটে অ্যানাউন্স করলো। তাহলে তুমি বুঝতেই পারছো তার ইম্প্যাক্টটা কি হতে পারে। অল ওয়ার্ল্ডের যত পপুলেশন সবাই আমরা তাকিয়ে রয়েছি যে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দিকে যে কখন এরকম একটা ইনফরমেশন আমাদের কাছে প্রেজেন্ট হবে এবং আমরা প্রোভাইড করবে তারা। তাহলে এই ইম্পর্টেন্সিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট হচ্ছে টেলিভিশন। ইলেক্ট এক সেকেন্ড হ্যাঁ হ্যালো। হুম একটু বাদে দাঁড়া আমি একটু ক্লাস নিচ্ছি ফোন করবো পরে। হুম তাহলে television of the electronic media of mass communication and most powerful and influential media having impact on society is the television, borrowing certain features from earlier media of communication like the film and radio. It has amalgamated them into a new media with its own identify. For example, from a stage, it has borrowed movement from film and camera, and from the radio of microphone, integrating all this into a unique medium, quite different from other media through telegenic that is most suitable, attractive to be displayed on the screen. In nature, in idiom of expression, of receptivity, arithmetic communication, it is distinctly different from other media. This section deals with some of these different characteristics features of the televisions. Now the motion film. Motion film recently the motion film বুঝতেই পারছো আমাদের আমাদের যেহেতু হচ্ছে ইন্ডিয়া ইজ দ্য লার্জেস্ট ডেমোক্রেসিক কান্ট্রি এবং ডিফারেন্ট টাইপস অফ রিলিজিয়ান ডিফারেন্ট টাইপস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ
স্পিকিং পিপল এখানে কিন্তু আহ, বা- সে বাস করে। তাহলে এমন, তাহলে মোশন ফিল্মেরও কিন্তু একটা রোল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানে এমন কিছু একটা মুভি সেটা সোসাইটির কাছে প্রোভাইড করবে না যাতে অন্য কোনো রিলিজিয়াস গত বা কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ গত বা কোনো সে কাস্ট ওয়াইজ কোনো কিছু ইনফরমেশন সেটা ভায়োলেন্স আকারে ক্রিয়েট না হয়। মোশন ফিল্মে রিসেন্টলি হচ্ছে আমাদের ওই কালকে একটি মুভিজ ওরকম একটা ব্যান্ড হয়েছে মুম্বাইতে। তার জন্য motion films are an important medium of popularly entertainment because of their wide mass appeal and influence on society. Combined with TV, film constitute a most powerful media that impacts every section of the audience in all possible ways. In India, with all its cultural and linguistic diversities and the problems of literacy, film are the most powerful of all medium, cutting across the linguistics and cultural diversity with a universal emotional language. Commercial cinema is all charming and romantic and fanciful. The usual ingredients are song, group of dance, crime, fights, melodia, and comedy, all bordering on imagination and unreality. The idea of filmmaker is a general is a prepared to show popular entertainment to ensure financial sources and বক্স অফিস হিটস। তাহলে তারা তাদের কমার্শিয়াল ফিল্মগুলো তারা বিজনেসের কথাটাই মাথায় রেখে কিন্তু মুভিসগুলো আমাদের সামনে প্রেজেন্টেশন করে। এই জিনিসগুলো কিন্তু এই ইনফরমেশনটা খুব ভাইটাল। এটাকে আমাদেরকে এমন মিডিয়া হাউস বা মোশন ফিল্ম এদেরও কিন্তু এই খুব কেয়ারফুলি এগুলোকে হ্যান্ডেল করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে আইসিটি অ্যান্ড মাস মিডিয়া। দ্য মেইন ফোকাস টুডে ইজ অন দ্য ইন্টারনেট অ্যাজ এ নিউ সোশ্যাল স্পিয়ার facilitating new forms of economic, political, and cultural exchange. It is multifunctional and cross-sectional. It incorporates the World Wide Web and the email. It involves market, government, education, media, and very social sector. It is multimedia, integrating visual, audio, and textual material. It enables advances in distance learning through a new pattern of flexibility, contributing to reshaping the knowledge environment and issue of the across within it. Now the discuss the media person, যেমন হচ্ছে বললাম লয়ার বা ডক্টরস অফ ডিফারেন্ট প্রফেশনালস আর দ্য সোর্স আর ক্রিয়েটার অফ দ্য ইনফরমেশন। তেমনি তেমনি মিডিয়া হাউস বা মিডিয়া পার্সন অ্যাজ এ সোর্স এভরি টাইম তারা কিন্তু ইনফরমেশন প্রোভাইড করছে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলস, ডিফারেন্ট ওয়ে, ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ দ্য আওয়ার সোসাইটি। তাদের রোলটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। From the foregoing accounts of mass media and its components, it is possible to understand the usefulness of media specialists as vital resource person in the areas of their specialization. Some of the important factors that govern mass media processes are: mass media operates in a highly commercial and competitive environment. This enjoys equality assurance on the product and service generated by mass media. Newspaper, periodicals, TV and radio programmers, and many other media product mass media have to operate with a strict time frame. The important factors necessitates that some of the media persons have to perform a great speed without compromising on quality. This their source and credibility. The time element necessitates the media persons to keep their information ready for use of short notice. Media work is a teamwork, and if every participant in them should fit into the team and right place as the output the common objects. Now I am discuss the information service and overview. Information, what is the definition of information? Information, the word information means the act of informing. Information means the act of informing or giving from or shape of the mind as the education, instruction or training. One line definition: information means the act of informing.
Now the need of information into the society. Information is crucial for all our activity. We need it for education, research, employment, entertainment, healthcare, problem solving, and lifelong learning. Information is a vital resource for socio-economic development of a country. Accessibility of latest scientific, technical, developmental, and commercial information gives the country economic, technological, and political advantage over other countries. তাহলে ইনফরমেশন, তাহলে বুঝতেই পারছি ইনফরমেশন ক্রুশিয়াল ফর অল আওয়ার অ্যাক্টিভিটিস। উই নিড ফর এডুকেশনের জন্য ইনফরমেশন দরকার, রিসার্চের জন্য দরকার, এমপ্লয়মেন্টের জন্য দরকার, এন্টারটেইনমেন্ট, হেলথ কেয়ার, প্রবলেম সলভিং, অ্যান্ড লাইফ লং লার্নিং। এভরি স্টেজে কিন্তু ইনফরমেশন ইজ রিকোয়ার্ড। Now the different types of information needs. One first discuss the current information needs. When users need information to keep themselves up to date with the latest development in their area of interest on regular basis, the need is known as the current information need. তাহলে কারেন্ট ইনফরমেশন নিড বলতে আমরা কি বুঝি? হোয়েন ইউজার নিড ইনফরমেশন টু কিপ দেমসেলফ আপ টু ডেট উইথ দ্য লেটেস্ট ডেভেলপমেন্ট ইন দেয়ার এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট অন রেগুলার বেসিস, দ্য নিড ইজ নোন অ্যাজ কারেন্ট ইনফরমেশন নিড। সবাই তোমরা যারা আমাদের সঙ্গে এখানে অ্যাসোসিয়েট রয়েছে, সবারই আলাদা কোনো হবি রয়েছে, এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট রয়েছে, যে আমি এটা ভালোবাসি, আমি ওটা দেখতে ভালোবাসি, আমি এটা করতে ভালোবাসি। তোমাদের তাহলে এই এই রিলেটেড যে ইনফরমেশনগুলো তোমরা কিন্তু এভরি বুঝতেই পারছো, এখন হচ্ছে আইসিটি রিলেটেড ইনফরমেশন তোমরা কিন্তু এভরি টাইম তোমরা অ্যাক্সেস করতে পারো। তোমরা হচ্ছে গুগলে দেখবে একটা অ্যালার্টিং গুগল, আমরা গুগলে যদি তোমরা কখনো সার্চ করো অ্যালার্টিং সার্ভিস, ওই অ্যালার্টিং সার্ভিসে তোমরা তোমাদের মেল আইডি দিয়ে যদি রেজিস্টার্ড করো আর তোমাদের এরিয়া অফ ইন্টারেস্টটা তোমরা যদি ওখানে ইন্টিগ্রেট করে দাও, তাহলে কিন্তু তুমি এভরি টাইম তোমার যে যে বিষয়ের উপর তোমার ইন্টারেস্ট, সেই বিষয়ের যখনই কোনো নিউজ পাবলিকলি অ্যানাউন্স হবে, তোমার মেলে কিন্তু বা তোমার সোশ্যাল সাইটে সেটা কিন্তু তোমার সঙ্গে ইন্টিগ্রেট হয়ে যাবে, তোমার সঙ্গে শেয়ার হয়ে যাবে, এবং তুমি অলরেডি ইনফর্মিং ইউ ফ্রম দ্যাট সোর্স অফ দ্যাট এরিয়া অফ দ্য সোর্সেস। তুমি কিন্তু সেখান থেকে ইনফর্মিং হয়ে যাবে এবং ইনফরমেশনটা পেয়ে যাবে। এটা তোমরা একটু ট্রাই করে দেখতে পারো, যে যার যেটা আমি এইটা করতে ভালোবাসি, এইটা আমার ইন্টারেস্ট, এই জায়গা থেকে আমি ইনফরমেশন, তোমাকে সার্চ করার কোনো দরকার নেই। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যখনই ইনফরমেশনটা ওই প্রোভাইড হবে, এটা যখনই তোমরা হচ্ছে সাপোজ ধরো হচ্ছে তোমরা যখন কোথাও কমপ্লিট করার পর, ডিগ্রি কমপ্লিট করার পর কোথাও জয়েন করবে, তখন তুমি সেই অর্গানাইজেশনে তোমার যারা স্টেক হোল্ডার থাকবে, রিসার্চার হতে পারে, বা হচ্ছে ফ্যাকাল্টি মেম্বার হতে পারে, অথবা তোমার ডিরেক্টর হতে পারে, তাদেরকে কাছে তুমি কিন্তু এটা প্রেজেন্ট করতে পারো। তাদের যা যা রিলেটেড ইনফরমেশন তুমি সেটা ওই ট্যাগিংটা করে দিলে, তারা তাদের সোশ্যাল সাইটে সেই ইনফরমেশনটা অ্যাক্সেস করতে পারবে। The user do not need specific information but need to regularly keep themselves apprised of information not only in their own area of interest but also developments that may affect their work. For instance, people in the corporate sector need to know on regular basis about the market and their competitor, latest innovation in the product development, and how to do business. The next is exhaustive information need. When user want to have information on a particular subject as exhaustive as possible, the need is the known as exhaustive information need. This need is an occasional one and is expected mainly from the researchers. A researcher, before starting research on a particular topic or survey, the literature published in that area is comprehensively possible with a view to select new area for his research as well as to avoid duplication of research. তাহলে আমি আবার একটু নিজের মতনই করেই বলছি, এক্সহস্টিভ ইনফরমেশন নিড কি? ধরো তোমরা হচ্ছে তোমরা মাস্টার ডিগ্রিতে কেউ ডিজার্টেশন বা প্রজেক্ট করেছো, বা এরপরেও যদি এমএলআইএস করো তোমাদের ডিজার্টেশন রয়েছে,
সেখানে তুমি একটা এরিয়ার ওপরে তুমি কোনো কাজ করতে চাও, পার্টিকুলার ওই এরিয়ার ওপর রিলেটেড কি কি কাজ অলরেডি পাবলিশড হয়েছে এবং যে পাইপলাইনে কি কি কাজগুলো চলছে সেই টাইপের ইনফরমেশন তোমাকে কিন্তু প্রথমে আগে গ্র্যাপস করতে হবে, সেই ইনফরমেশনগুলোকে তোমাকে জানতে হবে। নাহলে একই যদি তুমি অলরেডি তুমি যে তোমার মাইন্ডে যে কাজটা রয়েছে সেইটাই যদি তুমি আবার আবার একবার করো, তাহলে কি হবে, ডুপ্লিকেশন অফ রিসার্চ হয়ে যাবে। তাহলে হচ্ছে when user wants to have information on a particular subject as exhaustive as possible, the need is known as exhaustive information need. This need is an occasional one and is expected mainly from the researcher. A researcher, before starting research on a particular topic, survey, and literature published in area, is comprehensively as possible with a view to select new area for his or her research, as well as to avoid duplication of research. Now, I am discuss the everyday information need. This need is for a specific piece of information which user require generally their day-to-day work-related activities. For instance, a scientist working on a experiment want to know melting or boiling point of particular compound. This need is basically for factual information which may range from how to spell a word or find a telephone number of an industry, or to know the name and address managing director of a corporate house. Everyday information নেই। তুমি বুঝতেই পারছো, ধরো ওয়ার্ল্ডের যারা খুব রিনাউন্ড লোক রয়েছে, রিনাউন্ড তোমার তোমার হচ্ছে ফ্যাকাল্টি মেম্বার বললো যে ওই ওনার সম্বন্ধে আমি জানতে চাই, তবে তোমাকে তাহলে একটা ইনফরমেশন প্রোভাইড করতে হবে। ওয়ার্ল্ডের সমস্ত রিনাউন্ড লোকেদের একটা বায়োগ্রাফি একটা জায়গায় কিন্তু ইনকর্পোরেট করা আছে, সেই ইনফরমেশন সোর্স বা সেই জায়গাটা বা সেই পার্টিকুলার ওই ডকুমেন্টসটার নাম দেওয়া আছে হুজ হু বলে। হুজ হু, তোমরা একটা সার্চ করে দেখতে পারো হুজ হু যে বইয়ে, বা তোমরা কোনো বড় লাইব্রেরিতে গেলে ওটা ভিজিট করলে তোমরা কিন্তু এই রেফারেন্স সোর্স সার্ভিসটা বা রেফারেন্স বুকটা তোমরা একবার দেখে দিতে পারো। ন্যাশনাল লাইব্রেরি ভিজিট করে তোমরা একবার দেখতে পারো, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি, বড় লাইব্রেরিগুলোতে এইগুলো ইনফরমেশনগুলো প্রোভাইড করা হয়। এই যেমন বললো এ ওয়ার্ড অর ফাইন টেলিফোন নাম্বার যদি জানতে চাই, আগে যেতাম আমরা একটা টেলিফোন ডিরেক্টরি আছে, টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে আমরা সার্চ করে বার করতে পারবো। তেমনি হুজ হু সম্বন্ধে জানতে গেলে, আর এখন ব্যাপারটা অনেকটা ইজি হয়ে গেছে, অল ইনফরমেশন we are taking from the ICT ইন্টারনেট, থ্রু ইন্টারনেট, ফ্রম ইন্টারনেট থেকে আমরা অলরেডি পেয়ে যাই। কারণ সব রিনাউন্ড লোকেদের একটা কি আছে, উইকিপিডিয়া রয়েছে। আমরা যার সম্বন্ধেই যা জানতে চাই আমরা কিন্তু ডেটাটা সার্চ করতে পারি, ফ্রম উইকিপিডিয়া থেকে আমরা কিন্তু পেয়ে যাই। তাহলে নেক্সট হচ্ছে ক্যাচিং আপ ইনফরমেশন নিডস। দিস নিড অ্যারাইজ when a user who is not when this need arises when a user who is not conversant with a particular subject field requires an account to overall development of that subject. In short and most comprehensible form, this type of need is grouped as catching up information need. এটা দেখে নেবে ক্যাচিং আপ কি। It arises when a scientist or technologist conduct a research on multidisciplinary project. He may be an expert in one of the discipline, but to catch up with their other discipline which fall within the purview of the current project, he requires a brief overview of those discipline in simple and understandable form. বুঝতেই পারছো এখন সমস্ত সাবজেক্টগুলোই কিন্তু মাল্টিডিসিপ্লিনারি হয়ে গেছে। এখন আর ওইভাবে নেই, আগে শুধু কেমিস্ট্রি ছিল, বায়োলজি ছিল, এখন বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োফিজিক্স, বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স। তাহলে এই টাইপের যদি যখন রিসার্চ আমরা করব বা রিসার্চার তোমার থেকে যখন ইনফরমেশন পাবে, তাহলে তো আদার্স রিলেটেড, ধরো আমি ফিজিক্সের লোক, আমি হচ্ছে বায়োকেমিস্ট্রির ওপর রিসার্চ করতে, কেমিস্ট্রি রিলেটেড ইউজারদের সঙ্গে তাদের একটা কমিউনিকেশন সিস্টেম বা ওইটাই রিলেটেড ইনফরমেশন আমি কোথা থেকে অ্যাক্সেস করবো, সেইগুলোকে তোমাকে কিন্তু প্রোভাইড করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে রেসপন্সিভ ইনফরমেশন সার্ভিস। Responsive information service, also known as passive information service, are provided in response to a request from the users. The request may come from the user in over telephone, through correspondence, via email. Request may be find generally information about the library,
its layout, how to become a member, how to use a catalog, or for finding answers to a particular questions or getting information from the library. তাহলে রেসপন্সিভ ইনফরমেশন প্রতিটাই বুঝতে পারছো, প্রতিটা আহ, এখন অর্গানাইজেশন একজন কিন্তু রিলেশনশিপ অফিসার কিন্তু ডিভোটেড করা হয়, তারা কিন্তু ইনফরমেশন প্রোভাইড করে। আবার লাইব্রেরির ক্ষেত্রে আমরা জানতে পারি যে এই যে বললো রিকোয়েস্ট মে বি ফাইন্ড জেনারেল ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য লাইব্রেরি। তাহলে হচ্ছে আমাকে লাইব্রেরি যদি বলতো অ্যাবাউট দ্য লাইব্রেরি সম্বন্ধে ইনফরমেশন, তাহলে তোমাকে একটা ব্রোশিওর কিন্তু অলরেডি প্রিপেয়ার করতে হবে। নো ইয়োর লাইব্রেরি, নো ইয়োর লাইব্রেরি রিলেটেড একটা তুমি আহ, 5 পাতা 6 পাতার একটা ব্রোশিওর তুমি অলরেডি বা লিফলেট টাইপের তুমি অলরেডি তৈরি করে রাখবে। সেই রেডি রেফারেন্স সার্ভিসের মতো ইউজাররা তাকে চাইলেই তাকে সেই ইনফরমেশনটা ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড দেন, তাদেরকে কিন্তু তুমি প্রোভাইড করতে পারবে। রেসপন্সিভ ইনফরমেশন সার্ভিস অলসো নোন অ্যাজ প্যাসিভ ইনফরমেশন সার্ভিস। নেক্সট, রেফারেন্স সার্ভিস। অ্যাকর্ডিং টু রঙ্গনাথন, রঙ্গনাথন স্যার হচ্ছে ফাদার অফ লাইব্রেরি ইনফরমেশন সায়েন্স, তাকে বলা হয় S.R. রঙ্গনাথন। রঙ্গনাথন কি বলছে? রেফারেন্স সার্ভিস, রেফারেন্স সার্ভিস ইজ দ্য প্রসেস অফ স্টাবলিশিং কন্ট্যাক্ট বিটুইন এ রিডার অ্যান্ড হিজ ডকুমেন্ট ইন এ পার্সোনাল ওয়ে। তাহলে টার্মটা ভালো করে শুন। রেফারেন্স সার্ভিস ইজ দ্য প্রসেস অফ স্টাবলিশ কন্ট্যাক্ট বিটুইন এ রিডার অ্যান্ড হিজ ডকুমেন্ট ইন এ পার্সোনাল ওয়ে। তার মানে হচ্ছে ডকুমেন্টের সঙ্গে রিডারদের একটা কিন্তু কমিউনিকেশন তৈরি করে দেবে, ক্রিয়েট করে দেবে, কমিউনিকেট দ্য কমিউনিকেশন বিটুইন দ্য রিডার অ্যান্ড দ্য ডকুমেন্ট। তার মানে রেফারেন্স সার্ভিস মিনস হচ্ছে আমার কাছে কোনো ইনফরমেশন ইউজাররা চাইলো, আমি তাকে কিন্তু আমার যে ডকুমেন্ট রয়েছে সেই ডকুমেন্ট থেকে ইনফরমেশনটা অ্যাক্সেস করে তাদেরকে প্রোভাইড করবো। Reference service is also considered as a personal service which is provided in response to the request from users. Request may be for locating answer to fact-finding questions, literature search, for solving research problem, or the compiling a bibliography, or for general help. To provide the service, the librarian may utilize the resources available in the library as well as available outside the library. Basic aim is to make the information available to the user as early as possible, depending upon the requirement. Librarian may give an information or the document containing the information. Basic services under this category are ready reference service and long range reference service. রেফারেন্স সার্ভিসের আবার দুটো টার্ম আছে, একটা রেডি রেফারেন্স সার্ভিস আর লং রেঞ্জ। রেডি রেফারেন্স সার্ভিসে তোমার ইউজাররা তোমার লাইব্রেরিতে আসলো, এসে তোমাকে একটা ইনফরমেশন চাইলো, তুমি ইনস্ট্যান্ট তাকে ইনফরমেশনটা প্রোভাইড করে দেবে, এটা হচ্ছে রেডি রেফারেন্স সার্ভিস। আর নেক্সট হচ্ছে লং রেঞ্জ রেফারেন্স সার্ভিস। তুমি তাকে তোমার কাছে ইনফরমেশন চাইলো, তুমি বললে যে হ্যাঁ ইউ মে ভিজিট আফটার বা 30 মিনিট, যে 30 মিনিট বাদে আপনি ভিজিট করতে আসুন বা 30 মিনিট বাদে আসুন, আমি আপনাকে তার ইনফরমেশনটা কি রিকোয়ারমেন্টটা কী আছে জেনে নিলে 30 মিনিটস বাদে তুমি তাকে ইনফরমেশনটা প্রোভাইড করলে, এটা হচ্ছে লং রেঞ্জ রেফারেন্স সার্ভিস। Ready reference service and short range, this service কাকে ready reference service or already another known as short range reference service. This service is concerned with providing answer to fact finding queries such as what, where, who, when and how. What is the population of India? Where is the uh, where is the located your library? Who discovered telephone? When will next total solar eclipse occur? Who, when, how, what, where, এই টাইপের ইনফরমেশনগুলো যখন জানতে চাইবে যে তখন এটা শর্ট রেঞ্জ। তোমাকে জানতে হলো স্যার লাইব্রেরি কার্ডটা কবে ইস্যু করা হবে, এই বললে যে নেক্সট স্যাটারডে থেকে তোমাদেরকে দেওয়া হবে। বা কেউ বললো স্যার লাইব্রেরিতে আমি লেন্ডিং করব বই, আমি কখন আসবো, তাহলে তোমার সেই টাইমিংটা তুমি বলে দিলে, এটা হচ্ছে শর্ট রেঞ্জ রেফারেন্স সার্ভিস। Now, a long range reference service. This service is generally provided to especially who is seeking information for research work or to solve a particular problem. Information short may be too specialized in a nature. It may be too
It may be too recent, it may be related to earlier period, or it may be in another language. This type of service is more common in special libraries. The request may come from a professor, a business executive, professional, or research and development personnel. In long range reference service, information is searched in several sources like print source, electronic source, organization, as well as informal সোর্স ডিফারেন্ট সোর্স থেকে কিন্তু আমি ইনফরমেশনগুলো পেতে পারি। নাও দ্য রেফারেন্স সার্ভিস, আমি এতক্ষণ ডিসকাস করছিলাম রেফারেন্স সার্ভিস। তাহলে রেফারেন্স সার্ভিস তোমার কাছে ইনফরমেশন চাইলো, তুমি তাকে হচ্ছে ডকুমেন্ট প্রোভাইড করবে, সেটা হচ্ছে রেফারেন্স সার্ভিস। এবার হচ্ছে রেফারেল কি, তুমি তুমি তাদেরকে তোমার কাছে যখন ইনফরমেশন চাইলো, তুমি তাকে কোনো ইনফরমেশন ডকুমেন্টেড ইনফরমেশন তাকে প্রোভাইড করলে না, তাকে কিন্তু রেফার করে দিলে যে এই ইনস্টিটিউটে যান, আপনি এই ইনফরমেশনটা পেতে পারেন। যেমন ডাক্তার যে আমাদের ধরো আমরা যখন ডাক্তার কোনো প্রেসক্রিপশনে আমাদের রোগ ডায়াগনোসিস করে কোনো প্রেসক্রাইব করে দিলে মেডিসিন, সেটা তখন রেফারেন্স সার্ভিস। এবার বললাম আমার এই হয়েছে, ডাক্তার তখন বললো যে আপনি এই মেডিসিনগুলো প্রেসক্রাইব করুন। এবার সে যখন তার এরিয়া হাতে মানে যেটা বলে, সে যখন ট্রিটমেন্ট ওই রিলেটেড দেখে নিল যে এই রিলেটেড ট্রিটমেন্টটা আমি প্রোভাইড করতে পারবো না, ওই এখন তো সবই স্পেশালাইজড হয়ে গেছে, যে আপনি ওই এক অমুক ডাক্তারের কাছে চলে যান, মিস্টার এক্স কাছে চলে যান, আপনাকে এইটা প্রোভাইড করবে, এই রিলেটেড রোগের জন্য এই ট্রিটমেন্টটাকে সে প্রোভাইড করবে। এটা হচ্ছে রেফারেল সার্ভিস। When users are referred to the source where the required information is available, the service is called referral service. The referral service definition: when users are referred to the source where the required information is available, the service is called referral service. Referral service does not provide user with a document or information needed by them, but directs them to source of information where required information will be available. The source may be either a document or an organization or individual. In traditional library services, the service is offered mainly from the source available in house. In referral service, the source may vary from recorded source of information to informational source like individual, specialized, and expert from other organizations. Now I am discuss the anticipatory information service. Anticipatory information service is provided to library users in anticipation of the demand of such service. These services are also called active information service. Anticipatory information service means that service are provided to library users in anticipation of the demand for such service. This service also anticipation. আমি লাইব্রেরি পার্সপেক্টিভে ভাবলাম, ধরো আমার আমার অর্গানাইজেশনে ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চেস রয়েছে, ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চেস অফ নলেজ তোমাদের সেখানে সেখানে তোমাদের পড়ানো হয় ডিফারেন্ট স্ট্রিম। কেউ পলিটিক্যাল সায়েন্স থাকতে পারে, হিস্ট্রি থাকতে, অনার্স সাবজেক্টগুলো, জুওলজি, ফিজিক্স, ম্যাথস, ডিফারেন্ট টাইপ। এবার তাহলে এই জুওলজি রিলেটেড যদি কোনো বই তুমি পারচেস করো, তুমি কিন্তু ইউজাররা বা তোমার ফ্যাকাল্টি মেম্বার বা জুওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে কোনো ইনফরমেশন তোমার কাছে চাক, তোমার কাছে ডিম্যান্ড করুক চাই না করুক, তুমি কিন্তু সেই ইনফরমেশনটা তুমি প্রোভাইড করে দেবে। কারণ ওই কি নতুন টাইপের ডকুমেন্ট, কি নতুন ইনফরমেশন তোমার লাইব্রেরিতে এসে, সেটা কিন্তু ওদের প্রয়োজন। তুমি তাদেরকে অলরেডি তাদের সেন্ড করে দিলে, অ্যান্টিসিপেট করলে যে ইনফরমেশনটা তাদের দরকার। সাপোজ ধরো কেউ পলিটিক্যাল সায়েন্সে রিসার্চ করছে, হ্যালো, পলিটিক্যাল সায়েন্স রিলেটেড ধরো কেউ, সাউন্ডটা ব্যাক করে আসছে, সবাই একটু আনমিউট করা রয়েছে। হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ, আমার সাউন্ডটাই আমার কাছে আবার রিটার্ন। Anticipatory information service are provided to library users in anticipation of their demands. Now that I am discussing the current awareness service, to keep the users abreast of the current developments in their respective field of interest, current awareness types of service are offered to the users. This involves scanning
the newly available documents in print as well as the non-print form, selecting items relevant to the needs of individual or group of users, recording them and disseminating to the users on a regular Yeah. basis. Current awareness type of service meet the current information need of the users. This category of service, the current awareness service, accession list, current awareness, documentary bulletin, the announcement of service, selective dissemination of information, research in progress or bulletin, newspaper clipping service. Newspaper clipping service, research in progress bulletin, selective dissemination of information, accession list, current awareness list, all the information that are provided to the users are called the current awareness service. Now lastly I am discuss the web-based or internet-based service. Internet and the World Wide Web (WWW) have introduced new and powerful ways to finding and sharing information. Many people use the term internet and WWW interchangeably, but in fact, the two terms are not synonymous. The internet and the web are the two separate but related terms. The internet is a collection or interlinked computer networks which, when accessed from individual computer, gives user the availability to find information located on any computer like one of the network. The internet connects millions of computers together globally, forming a network in which the computer can communicate with any other computer as long as they are connected to the internet. The information that travels over the internet does so via a variety of languages called protocols. তাহলে আমরা সবাই nowadays we are all information যখনই আমাদের কোনো ইনফরমেশন রিকোয়ার্ড হয় আমরা সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ডাব্লিউ তে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে গিয়ে আমরা সার্চ করি। অল ইনফরমেশন রেডিলি ইনফরমেশন আমরা কিন্তু অ্যাক্সেস করতে পারি। যাই হোক আপাতত এইটুকু বলে ২ মিনিট মোটামুটি এই ৭-৮ ইউনিটটা আমরা কভার করলাম। তোমরা জাস্ট রিড আউট করে রাখো এখন। তারপরে প্রিভিয়াস ইয়ারের হচ্ছে তোমরা যে কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো রয়েছে সেটা সার্চ করো। সেখান থেকে এই রিলেটেড কী কোশ্চেনগুলো আসে, এখানে আসে ডিফারেন্ট টাইপস অফ মাস মিডিয়া, রোল অফ মাস মিডিয়া, তার ডিফারেন্স, শর্ট অ্যান্সার টাইপ কোশ্চেনের মধ্যে আসে ডিফারেন্স বিটুইন শর্ট রেঞ্জ অ্যান্ড লং রেঞ্জ রেফারেন্স সার্ভিস, আইসিটি ইন ইউজ ইন মাস মিডিয়া। এই শর্ট রিলেটেড ইনফরমেশনগুলো তোমরা কিন্তু এখানে পাবে। ঠিক আছে, তাহলে আমি আবার যদি কোনো কোয়ারি থাকে বলো, আমি আবার নেক্সট ইউনিটে আমরা যাব। তাহলে আমরা আম, তোমরা সবাই হচ্ছে যেটা দেখে রাখতে বলেছিলাম ডিডিসি, ওই জায়গাটা 10 সামারি বা 100 সামারি ওইগুলো একটুখানি জাস্ট একটু দেখে রাখো। যদি আমরা ওই প্রবলেমগুলো একটু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি আমি, তাহলে কিন্তু ওই জায়গাটা লাগবে। একটা ক্লাসিফিকেশন যে প্রবলেমগুলো রয়েছে তোমরা ওটা একটুখানি আগে থেকে একটু দেখে রাখো। তাহলে আমি নেক্সট এরিয়াতে যাচ্ছি।
Now, um, the last area, user education and information literacy of information literacy. User education. User education may be defined as process or a program through which the potential user, scientists, engineers, technologists, academics, and students of information are made aware of the value of information and are motivated to use of information resource. তাহলে now user education may be defined as a process or programs through which the potential users, scientists, engineer, technologists, academics, students of information are made aware of the value of information and are motivated to use of information resources. User education is the common factor and very uh, required for every organization. তুমি আগেই বলছি যে না হলে ইউজার এডুকেশনটা না তোমরা যদি প্রোভাইড করি তাহলে কিন্তু ধরো আমার লাইব্রেরি অ্যাসপেক্টের কথা বলি ইউজার এডুকেশন যদি আমাদের হাউ টু ইউজ দ্য লাইব্রেরি হাউ টু অ্যাক্সেস দ্য ক্যাটালগ হাউ টু what is the process to issue return how to how to access the internet in from your library এই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু আগে থেকে আমরা আমরা যদি তাদেরকে না প্রোভাইড করি তারা কিন্তু এটা সম্বন্ধে অ্যাওয়্যার হবে না তাহলে কিন্তু ইউজার এডুকেশন খুব কম্পালসারি এবং মাস্ট বি provided all the users of your library. Now the components of user education, the first is the orientation. Orientation is concerned with ways of acquainting the users with the library and services available and also with the also with the organization, layout and facilities of the particular library. তাহলে orientation is the concern তাহলে with ways of acquainting the users with the library and services available and also with the organization, layout and facilities of a particular library. Now the instruction is concerned with the learning the use of the various information resources available in a specific library. This aspect is known also the bibliographic instruction. ওরিয়েন্টেশনটা আমাদের ফার্স্ট ইয়ারে যখনই স্টুডেন্ট বা ফার্স্ট ইয়ার হতে পারে বা যখন কোনো ফ্যাকাল্টি মেম্বার বা তোমার অর্গানাইজেশনে যখনই কেউ জয়েন করলো লাইব্রেরি ওরিয়েন্টেশনটা কিন্তু খুব রিকোয়ার বা যে কোনো অর্গানাইজেশনে যখন তোমরা জয়েন করবে যে কোনো চাকরিতেই জয়েন করো ওরিয়েন্টেশনটা কিন্তু দরকার বা আমাদের মতন মানে কলেজ প্রফেশনালস বা একাডেমিক ফিল্ডে আসলে তোমাকে প্রথম বছরের পরে সেকেন্ড ইয়ারে তোমাকে কিন্তু ওরিয়েন্টেশন কোর্স করতে হয় আমাদের দুটো ওরিয়েন্টেশন কোর্স এবং হচ্ছে প্রতিটা প্রমোশনের আগে একটা রিফ্রেশার কোর্স এই কোর্সগুলো কিন্তু তোমাকে করিয়ে নেওয়া হয় ফর আপলিফট করার জন্য ডেভেলপমেন্ট to you সেগুলোর জন্য কিন্তু প্রোভাইড করা হয় now I'm discussing what are the various methods and media used for user education program. There are various methods of user education. Not any single methods can achieve its objectives. Therefore, according to need and psychology, one or more systems are used having after coordinating them. Different methods are I am discuss one by one. First হচ্ছে lecture method. তাহলে টু effective use of library lecture system is a traditional system. It's used through the some aids like blackboards chalk and talk the policy. This is called the lecture method. Projector slides and in and import education. This is used for orientation, not only for consulting orientation and the students as well the facility faculty members are given library orientation, how to use your library like program and how to make the available resources fruitful is being done. এবার নেক্সট হচ্ছে লাইব্রেরি ট্যুর under this system students reader or a group of students or group of institutions are arrange a tour of the library for many scouting with a professionally trained person. While visiting the library the readers are given and explain the study of organization and functioning of a library and the service provided.
The readers is motivated to use the library and the collection to the best way of is the maximum by the system. তোমরা একটা নিজেদের মধ্যে একটা গ্রুপ করে একটা একদিন ওয়ান ডে একটা লাইব্রেরি ভিজিট করতে পারো। এই সিচুয়েশনে হবে না, এন্ড সিচুয়েশনটা যদি নর্মাল হয়, আমি তোমাদেরকে একদিন, আমরা একদিন সবাই মিলে একটা ন্যাশনাল লাইব্রেরি ভিজিট করলাম, ওয়ান ডে ট্যুর অফ দ্য ন্যাশনাল লাইব্রেরি, সেটা করতেই পারি। সিচুয়েশন যখন নর্মাল হবে তখন দেখা যাক বিষয়টা। নেক্সট আছে, আই এম ডিসকাস দ্য অডিও ভিজুয়াল মেথডস। Recently, a trend of using audiovisual aids in education, teaching and learning, না যেটা আমরা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, অডিও এখন হচ্ছে, বুঝতেই পারছো সবটাই হচ্ছে ভার্চুয়ালি, যেটা হচ্ছে ভার্চুয়াল ক্লাসরুম। Audio visual method. Recently, a trend of using audio visual aids in the education, teaching, and learning is adopted and popular. For example, video cassette, audio tapes, CD. With the help of these devices, efforts are being made to get popularity to the library. Efforts are to be make a subject information, their subject field is organization, use of the bibliography, how to use them is taught. Printed books, generally well organized and service motto, libraries publish a directory like handbook, university library, know your library, library guide। তাহলে তোমরা কিন্তু প্রথমেই তোমার অর্গানাইজেশন বা তোমার লাইব্রেরির কিন্তু একটা তৈরি, এটা রেডি করে রাখবে, নো ইয়োর লাইব্রেরি বা হাউ টু লাইব্রেরি গাইড। যখনই ওই স্টুডেন্টসরা অ্যাডমিট হবে, সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারে ইনফরমেশনটাকে দিয়ে প্রোভাইড করে দেবে। তোমার লাইব্রেরিতে কী কী ডকুমেন্ট আছে, কী কী সাবজেক্ট রিলেটেড বই আছে, সেগুলো তোমরা প্রোভাইড করবে। হোয়াট আদার সে অ্যাবাউট ইউর লাইব্রেরি টু মেক ইউজার এডুকেশন পপুলার? This directories provide library rules, literary collection of various departments and their coordination, various types of services provided by the library. How to use the library patent report. নেক্সট হচ্ছে সেমিনার অ্যান্ড ওয়ার্কশপ। এই মেথডও আমরা কিন্তু তাদের কাছে পৌঁছতে পারি। With the help of the subject expert, seminar and workshop program are arranged from time to time to train the readers to use the library in effective way. The readers are trained to use the library catalog, bibliography and system of using the library through these seminars. Orientation week in the তাহলে আমরা এটা ওরিয়েন্টেশন উইক সেলিব্রেট করতে পারি। India, now the different organization of various parts across the India arrange and celebrate a week at the time of new sessions like fresher initiations and gives an orientation training of the library, how, when registration of library, and then its use of explain to them. For 7 days, each day is arranged to train them for the system of cataloging as well as the rules of the library. Now, next, I'm discussing what do you understand by the information literacy. According to the American Library Association, information literacy is the availability to recognize when information is needed. Information literacy is availability to recognize when information is needed and have to the ability to locate, evaluate, use of effectively and needed information. Information literacy is the set of skills needed to find, retrieve, analysis, and use of information. The 21st century has been named the information era. Now we are living in the information age, wing of the exploitation of the information and the information sources. One cannot achieve the study target without practicing special information literacy skills. In other words, information literacy skills empower the people with a critical skill which will help them to become independent lifelong learners. This skill will enable people to apply their knowledge from familiar environment to unfamiliar. Now, we discuss the need of information literacy. Information is the basic ingredient of our day-to-day working. Information is the basic ingredient of our day-to-day working, learning, teaching, research, administration. Information is available all around us. Those who utilize it effectively and efficiently are called information literates.
It is not easy to utilize the information available in abundance because it is increasing exponentially, thereby making it difficult to ascertain. Anyone can publish on the internet, thus making it difficult for the user verify the authenticate and validity of information. We are searching the Google. We can type one word. The millions of result are millions of result are আমরা কি result are occur are published in our screen. না, আমরা তো সেটার থেকে কোনটা আমাদের অথেন্টিক ডেটা সেটা আইডেন্টিফাইটা করা খুব টাফ হয়ে যায়। সোর্স অফ ইনফরমেশন, আর এই জন্য কিন্তু ইনফরমেশন লিটারেসিটা দরকার। কোন ইনফরমেশন আমি কোন জায়গা থেকে নেব, সোশ্যাল মিডিয়ার ইনফরমেশনগুলোকে আমি ট্রাস্ট করব কি করব না, সেই জন্য ইনফরমেশন লিটারেসিটা প্রয়োজন। Source of information are many, therefore making its control difficult. Information is available in different formats, which is a user should be adept in handling to use the information. Using the information from some words require skills of analysis and synthesis. Need for user studies. Now discuss the user studies and required of user studies. Information need, survey or user studies are potentially useful in bridging the gap between the kind of information service. ইনফরমেশন নিড ইউজার স্টাডিজটা কেন রিকোয়ার্ড? আমার লাইব্রেরিতে হোয়াট টাইপ অফ ডকুমেন্ট আর কেপ্ট ইন আওয়ার লাইব্রেরি, হ্যাঁ, এবং ইউজারদের সেই ডকুমেন্টসগুলো নিড আছে কিনা, অ্যাকচুয়াল মানে সেই বইগুলো তাদের ডিম্যান্ড আছে কিনা সেটা, বা কি তাদের ইনফরমেশন দরকার, কি কি ডকুমেন্টস আমার লাইব্রেরিতে প্রিজার্ভ করা দরকার, কি কি আইসিটি এনাবেল হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সফটওয়্যার রাখলে তারা তাদের তাদের কোর্স মেটেরিয়াল বা তাদের হচ্ছে একাডেমিক লার্নিং এর ক্ষেত্রে হেল্প হবে, সেই জায়গাগুলো আমাদের কিন্তু ইউজার স্টাডিজ দরকার। তাহলে ইউজার স্টাডিজ কেন দরকার? তাহলে ইনফরমেশন নিডস সার্ভে or user studies are potentially useful in the bridging the gap between the kind of information service needed and the kind of service in existence. Any information system would definitely require identification of user requirements. However, there had been certain doubts regarding the point whether information needs could really be established through user studies or survey. For instance, it has been stated that information needs distinct from wants cannot be determined through public opinion poll type survey. It has been further stated that information service is a professional service as opposed to a consumer service, and hence users of information services cannot provide correct guidance in the designing or improvement of the information system. This view shifted the emphasis towards the techniques or methodologies for conducting such survey. This situation led to the efforts for development of reliable methodologies for conducting user studies and further emphasize the need of conducting user studies as requires for the design and operate effective and efficient information services and products. Now the different steps involve the planning of a user study. Different steps in the plan, surveying the previous studies and literature in general, the learning about all aspects of user studies, spelling out the objectives of the study, determining the variables to be studied and specific mode to be followed, selecting the sample population to be studied, determining the method for collection of data for observation, determining the method of analysis of data or observation, determining the ways of presenting of data and utilization of the result, including dissemination of such results. Now, the different categories of user studies. Studies which are conducted to find out the overall pattern or interaction of the user community with the communication system without reference to any specific information receiving event are categorized as communication behavior studies. In the second category are place studies
which are conducted to find out the use of any communication medium like primary periodical, secondary periodical, and are the called user studies. The third category includes studies which are conducted to find out the pattern of flow of information in the science communication system as a whole, the constitute studies in the flow of information. The fourth category includes studies surveys which are conducted with the limited context of the library or an information center, mainly to find out the extent of the use of the services and facilitates the offered by the agency with the ultimate objectives of improving system or services. The methodology of user studies, different methodologies are used. First, discuss the general and conventional method. This include কি কি মেথোডোলজি, আমি কি কি ওয়েতে আমি এই ইউজার স্টাডিজ করব। ফার্স্ট বলছি, দিস ইনক্লুড কোশ্চেনিয়ার, ইন্টারভিউ, ডায়েরি, অবজারভেশন বাই সেলফ অ্যান্ড অপারেশন রিসার্চ স্টাডি। ওয়ান বাই ওয়ান আমি ডিসকাস করছি। আমি যখন তাদেরকে ইউজার স্টাডিজ করবো, আমি একটা প্রি কোশ্চেনিয়ার ডিজাইন করে নিলাম। সেই কোশ্চেনিয়ারটা আমি তাদেরকে প্রোভাইড করলাম। যেমন হচ্ছে তুমি আমাদের যখনই দেখো না বিভিন্ন ফিডব্যাক, আমরা যখনই কোনো আইসিটির সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা যখন কোনো কিছু পারচেস করি বা কোনো কিছু সার্ভিস আমরা প্রোভাইড করি, তারপর একটা ফিডব্যাক ফ্রম জেনারেট হয়। সেটা একটা কোশ্চেনিয়ারের মতো থাকে। আমরাও তাহলে ইউজারদের আমরা কোশ্চেনিয়ার প্রোভাইড করতে পারি, তাদের সঙ্গে ওয়ান বাই ওয়ান কমিউনিকেশন করতে পারি, ইন্টারভিউ নিয়ে আমি জানতে পারি তাদের কী কী ইনফরমেশনগুলো রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে। তাদের সঙ্গে আমি হচ্ছে একটা ডায়েরি মেনটেন করতে পারি বা একটা ডায়েরি প্রোভাইড করতে পারি। তাদের কি কি সেই ডায়েরির মধ্যে তারা নোট করে দিয়ে দিয়ে যাবে যে তাদের কি কি অবজারভেশন করতে পারি নিজে থেকে। ধরো তোমার এখন বুঝতেই পারছো সবাই এই মানে প্রি কোভিডেরও আগে, মানে আমরা যেহেতু উই আর লিভিং ইন ইনফরমেশন, সবার রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু আইসিটি। উইদাউট আইসিটি, উইদাউট ইন্টারনেট ছাড়া আমরা কিচ্ছু করতে পারবো না। বা তুমি বুঝতেই পারছো যে তোমার লাইব্রেরিতে মানে এখন হার্ড কপির থেকে ই কপির ডিম্যান্ড কিন্তু অনেক বেশি। আর এই সিচুয়েশনে তো সব অবস্থাটাই ই ডকুমেন্টস প্রোভাইড করতে হবে। তাহলে এই জন্য আমাকে আরও বেশি টার্মিনাল, আরও বেশি কম্পিউটার লাইব্রেরিতে যাতে আরও বেশি ল্যান্ড কানেক্টেড, আরও ইন্টারনেট কানেক্টেড যদি প্রোভাইড করতে পারে, এটা অবজার্ভ করলাম। তারপর তুমি সেটা হচ্ছে প্লেস করবে তোমার অথরিটির কাছে, এই জায়গাটা প্রয়োজন। Indirect method in the context of information, this analysis of library records and citation analysis. তাহলে আমি জানতে লাইব্রেরি রেকর্ডস অফ সাইটেশন অ্যানালিসিস আমি করতে পারি, বা আমি বইয়ের ক্ষেত্রেই বলছি। আমি দেখতেই পাচ্ছি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য একটা একাডেমিক সেশনের পরে আমার সাবজেক্ট ওয়াইজ আমি যদি বইগুলো অ্যানালিসিস করি, তাহলে আমি বুঝতে পারছি কোন বইগুলো ইউজারদের কাছে বেশি ডিম্যান্ড, এবং বা হচ্ছে কোন বইগুলো ইউজার ডিম্যান্ড করছে আমরা তাকে প্রোভাইড করতে পারছি না। সেক্ষেত্রে কি, হ্যাঁ হ্যালো, সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সেই রিলেটেড বুকস বা ডকুমেন্টসগুলো আরো বেশি করে লাইব্রেরিতে প্রকিওর করব। সেইখান থেকে আমি এটা একটা হচ্ছে মেথডস। লাস্ট হচ্ছে স্পেশাল অ্যান্ড আনকনভেনশনাল মেথডস। দিস ইনক্লুডস কম্পিউটার ফিডব্যাক অ্যান্ড আনকনভেনশনাল। এখন তো অবশ্যই এখন হচ্ছে সমস্ত গাইডলাইনগুলো আমাদের ইউজিসি বা যে কোনো আমাদের প্যারেন্ট অর্গানাইজেশনগুলো সমস্তটাই বলছে ফিডব্যাক কালেক্ট করবেন থ্রু কম্পিউটার। এখন সবাই তোমরা জানোই এখন যে কোনো ফিডব্যাক বা যে কোনো কিছু গুগল ফর্মেই আমরা ক্রিয়েট করি, ইউজারদের কাছে প্রোভাইড করছি, এবং সেখান থেকে তারা তাদের ফিডব্যাক ফিল আপ করছে, এবং আমরা খুব সুন্দর এক্সেলে সেগুলোকে আমি কিন্তু জট ডাউন করে আমি একটা রিপোর্ট তৈরি করতে পারছি। নেক্সট হচ্ছে অ্যাজ টু দ্য কোশ্চেন্স অফ সিলেকশনস অফ এ স্যাম্পল অফ ইউজার পপুলেশন, that's জাস্ট কনভেনশনাল স্যাম্পলিং, র্যান্ডম স্যাম্পলিং, ঠিক আছে, এগুলো তোমরা জাস্ট দেখে নেবে। রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পলিং আমার details I am not discussing you. Now I am discuss the meaning of marketing. Now I am this meaning of marketing and its needs of a library and information center. Marketing, this definition, marketing and needs of the library information center.
অবশ্যই প্রতিটা অর্গানাইজেশন তারা কিন্তু তাদের প্রোডাক্টস, তাদের অর্গানাইজেশনের ফেসিলিটিস, অর্গানাইজেশন কি সার্ভিস প্রোভাইড করে, সেটা কিন্তু মার্কেটিং একটা ভেরি এসেনশিয়াল ক্রুশিয়াল পার্ট। আমরা এখন নিজেকেও সবসময় আমরা মার্কেটিং করি। আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটে আমরা আমাদের বিভিন্ন ডে টু ডে ছবিগুলো আপলোড করে আমরা আমাদের মার্কেটিং করি। ঠিক তেমনি প্রতিটা তোমাদেরও কিন্তু প্রতিটা লাইব্রেরি যে লাইব্রেরিয়ান হবে, তোমার লাইব্রেরিতে কিন্তু একটা মার্কেটিংটা প্রয়োজন। আমার লাইব্রেরিতে কি ইনফরমেশন আছে, কি ডকুমেন্টস প্রোভাইড করি, সমস্ত ডিটেলস নিয়ে একটা তুমি আহ, তাদের একটা মার্কেটিং, তুমি একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করলে যে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমি এটা মার্কেটিং করব। মার্কেটিং সার্ভিস অ্যাজ আ overriding philosophy in the conducting marketing tasks of the organization as a whole. It is a set of process which involves interactions among people, technology, methods, procedure, environment, and material. Values is the basket of benefits or utilize which is user or customer get by using a product or services. Now the need of marketing of information service. Marketing that can require today. Marketing is the necessary for libraries as these are facing competition from other information service provider, and their is financial support is being information service financial supports cutting. বুঝতেই পারছো, তোমার প্রতিটা অর্গানাইজেশন বা সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট গুলো ইয়ার ওয়াইজ কিন্তু বাজেটে কিন্তু কাটেল করছে, কিন্তু আমাদের যে যে টাকাটা আমাদেরকে প্রোভাইড করতে প্রতি ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে সেটা কিন্তু কাটেল হচ্ছে। মার্কেটিং হেল্পস লাইব্রেরিজ টু প্রুভ দেয়ার ওর্থ, মোবিলাইজ রিসোর্স বিল্ডিং অ্যাজ এ পজিটিভ ইমেজ অ্যান্ড টু বিকাম এফিশিয়েন্ট ম্যানেজার্স। তাহলে তুমি তোমার এফিসিয়েন্সি কিন্তু এই তুমি কিন্তু মার্কেটিং করতে পারবে একমাত্র, কিন্তু এফিসিয়েন্সি তুমি প্রুভ করতে পারবে তুমি তোমার লাইব্রেরিটাকে কিভাবে তুমি মার্কেটিং করেছো। Library services are valuable service, but they are unconditional, undervalued because of lack of visibility among the users. Marketing efforts can help the improving the image of the library information professional by establish cordial relations with the users and other patrons. Good facilities, high standard of service, good discipline, and well-behaved staff. আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি। ধরো আমার লাইব্রেরিতে, আমার যেহেতু কলেজ লাইব্রেরি বা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিগুলোতে তোমার নিয়ার অ্যাবাউট 4,000-5,000 স্টুডেন্ট থাকে। তুমি দিন রাত তুমি তাদেরকে সার্ভিস প্রোভাইড করছো, কিন্তু ঠিকঠাক কি কি সার্ভিস আছে এবং কি কি তুমি দিচ্ছ, কি কি তুমি ইনফরমেশন প্রোভাইড করছো, তার কিন্তু কোনো মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম নেই। তাহলে আমি যারা পাচ্ছে তারা বলবে হ্যাঁ লাইব্রেরিয়ান স্যার বা ম্যাডাম খুব ভালো, আমি গেলেই আমি ইনফরমেশন পাই। কিন্তু কিছু স্টুডেন্ট আছে তারা জানলোই না যে লাইব্রেরিতে এই জিনিসগুলো প্রোভাইড করা হয়। তারাই কিন্তু যখন ফিডব্যাক দেবে লাইব্রেরিয়ান সম্বন্ধে বা লাইব্রেরি রিসোর্স সম্বন্ধে বা লাইব্রেরিতে সম্বন্ধে, সেই ফিডব্যাকটা কিন্তু নেগেটিভ হবে। তাহলে এই মার্কেটিংটা কিন্তু খুব এসেনশিয়াল। For a long time, LIS professionals had engaged primarily with the suppliers and thus internet in working for the users' customers, but it must be kept in mind that only satisfied users come back, and there are greater chance that dissatisfied user all find of some other suppliers of information to meet their information needs. Now discuss various marketing opportunities. Marketing activities are influenced by the several factors. Marketing activities depends on several factors. হ্যালো, Hello. স্যার বলছি আপনি বললেন না যে মার্কেটিং করাটা ইম্পর্টেন্ট। হুম। তো কোনো একটা অর্গানাইজেশনের মার্কেটিং কি লাইব্রেরিয়ান বা লাইব্রেরির এমপ্লয়িরা করবে নাকি সেটা অর্গানাইজেশনের ডিউটি? না, অর্গানাইজেশন তোমার একটা সেন্ট্রালি করতে পারে। আমি চাইবো মানে তুমি অ্যাজ এ বিং দ্য লাইব্রেরিয়ান তোমার হাতে যেন কন্ট্রোলটা থাকে। মানে এই তুমি যখন কারণ এখন ধরো যারা তোমাদের মতো নতুন জেনারেশনের লাইব্রেরিয়ান হবে, আমি
বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম আছে, বিভিন্ন সাইট আছে। তুমি নিজের লাইব্রেরির যে মার্কেটিংটা তুমি নিজে করবে। তোমার প্রতিটা অর্গানাইজেশনের একটা ওয়েবসাইট আছে, কিন্তু এটা ফর দ্য ওয়েবসাইট ছাড়া কোনো অর্গানাইজেশন আজ নেই, এখন আর এক্সিস্ট করে না, তার এক্সিস্টেন্সই থাকবে না। আমরা যখনই সার্চ করি কোনো একাডেমিক ইনস্টিটিউশন হোক, কোনো কমার্শিয়াল অর্গানাইজেশন হোক, আমি কিন্তু তার ওয়েবসাইটটা প্রথমে আমি সার্চ করি। ওয়েবসাইট তো সেন্ট্রালি অর্গানাইজেশন করলো, তুমি সেখানে তোমার লাইব্রেরির আলাদা একটা প্ল্যাটফর্ম তুমি রেডি করো, সেখানে তুমি ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস। এবার তোমাকে আবার বলছি, মার্কেটিংটা তুমি করবে তো সবসময় কোনো একটা থ্রু মানে আইসিটি প্ল্যাটফর্মে। আমি মার্কেটিংটা নিশ্চয়ই ওই প্ল্যাটফর্ম ছাড়া আমি পৌঁছতে পারবো না। আমি তো 4,000 বা 5,000 স্টুডেন্টদেরকে আমি ওরিয়েন্টেশন, আমি একটা নতুন প্রোডাক্ট আমি লাইব্রেরিতে লঞ্চ করেছি, নতুন সার্ভিস লঞ্চ করেছি। এটা আমি সবার কাছে পৌঁছতে গেলে একমাত্র আমার এখনকার দিনে ভরসা আমার সোশ্যাল মিডিয়া, তাহলে বা ওয়েবসাইট। তাহলে ওয়েবসাইট দিয়ে আমি পৌঁছতে পারি, তাহলে সে ওয়েবসাইটের কন্ট্রোলটা যদি থাকে, বা ওয়েবসাইটটা তো আমরা ডিজাইন করি না, ওয়েবসাইটটা তো করে ধরো কোনো থার্ড পার্টি বা এজেন্সিকে দিয়ে আমরা করাই। এবার তুমি যদি নিজে পারো ওয়েবসাইটটা একটা ক্রিয়েশন, এখন বিভিন্ন ফ্রি ওয়েবসাইট ক্রিয়েটার রয়েছে। আমার যদি কোনো সময় হয় এর মধ্যে, আমি তোমাদের সঙ্গে একটা শেয়ার করব। মানে আমার তো টাইমটা খুব ভাইটাল, মানে এই যে তো আমি এখন ধরো বলছি, আমাকে মোটামুটি এই তোমাদের শেষ করেই আমাকে আবার কলেজ বেরোতে হবে। আমি একদিন ফাঁকা পেলে তোমাদের একটা ওয়েবসাইট শেয়ার করতে পারি। তোমার ওয়েবসাইটটা তোমরা শিখে রাখতে পারো। এই মধ্যে সবাই তো সিচুয়েশনে বাড়িতেই বসে আছো। দেখি নেক্সট উইকের ক্লাসের আগে যদি আমার একটুখানি মানে কি বলে, গ্রুপে একটু আগে থেকে আমাকে অ্যানাউন্স করো, আমি তাহলে ওটাকে তোমাদের সঙ্গে একটা বিভিন্ন সাইট রয়েছে তোমার ফ্রি সাইট, তোমরা তোমাদের লাইব্রেরি সাইট দরকার নেই, তোমাদের নিজস্ব একটা সাইট তুমি ক্রিয়েট করতে পারো। চাইতেই পারো যে আমার কি কি আমার নিজের কি কি ইনফরমেশন আমি সোশ্যালি আমি ওয়েবসাইটে আমার একটা নিজস্ব পার্সোনাল একটা ডোমেন থাকবে, ওয়েবসাইট থাকবে, সেখানে তুমি তোমার ইনফরমেশনগুলো দিতে পারো। এটা আমি তোমাদেরকে রেডি করে দেবো যদি আমি সময় পাই। ঠিক আছে, এবার কি আর কে কোশ্চেনটা বলো, আমি দেখি আরেকটু শুনি কি বলছিলে। হ্যালো, কে কোশ্চেন, কি পাপিয়া করেছিলে কি? হ্যালো, হ্যালো। কে হ্যালো। করেছিল? পাপিয়া করেছিলে কোশ্চেন? না স্যার, না, আমি আমি করিনি। আচ্ছা, সুকন্যা। আচ্ছা, সুকন্যা। সুকন্যা, সুকন্যা তুমি বলো, হ্যাঁ কি বলছিলে হুম, আরেকটু? এইটাই মানে জিজ্ঞাসা ছিল যে হ্যাঁ, মানে অর্গানাইজেশন থেকে করবে নাকি লাইব্রেরিয়ান অর্গানাইজেশন তো করবেই। এমপ্লয়িজরা? এবারে আমি তো আবার বলছি, আমার যা যা আমার এই মুহূর্তে আমি একটা সার্ভিস আমার মাথা থেকে ইন্ট্রোডিউস করলাম, সেই সার্ভিসটা তোমাকে আপলোড করতে গেলে, হ্যাঁ অর্গানাইজেশনও কেউ না কেউ তো আমার এজেন্সি থাকবেই, তুমি সেটা তাদেরকে করাতে পারো। চাইলে তুমি নিজেও করতে পারো, এখন খুব সুবিধে রয়েছে। তুমি বলেই দিচ্ছে, তুমি গুগল সাইটস এর মাধ্যমে তুমি একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে পারো। সব থেকে ভালো হচ্ছে wix.com রয়েছে। উইক্স থেকে আমি নিজেই আমার ধরো যদি অর্গানাইজেশনে তুমি যাও, আমি যে আমার সাইটগুলো লাইব্রেরি সাইটগুলো আমি নিজেই ক্রিয়েট করেছি। তাহলে কি হয়, নিজের হাতে কন্ট্রোল থাকলে আমার এখন কোনো কিছু ইনফরমেশন আমি দিতে চাইছি স্টুডেন্টদেরকে, টিচারদেরকে, তাহলে আমি সেটা প্রোভাইড করতে পারবো। আচ্ছা, মার্কেটিংটা তো আচ্ছা। দরকারি। হুম। ঠিক আছে, আমি তাহলে একটু এগোই। হুম। না, নেক্সট হচ্ছে marketing activity are influenced by several factors inside and outside a business firm. These factors or forces influencing marketing decision making are collectively called marketing environment. It comprises all those forces which have an impact on market or marketing efforts or enterprises. The overall environment in which the library works can be divided to group. External environment, external pressure on libraries come from the changes taking place outside the library world. It may be seen in the context of local, regional, and international impact on libraries and information center. The different dimensions, for example, economic, technological, and socio-political dimensions embodied. Now, the economic forces
The economic environment consists of macro level factors related to the means of production and distribution, wealth that have an impact on the business of an organization. Economic factor affected the spending power of people, further economic development and growth affected the product choice of customers. এই ফ্যাক্টরগুলো একটু তোমরা দেখে নিলে লাস্ট আমি ডিসকাস করছি আজকের দিনের লাস্ট মার্কেটিং এ 7 P's অফ মার্কেটিং। থ্রি পিস হচ্ছে প্রোডাক্ট, প্রাইস অ্যান্ড প্রমোশন। পি মানে হচ্ছে পি হচ্ছে প্রোডাক্ট, একটা থ্রি পি ছিল প্রোডাক্ট, পিতে প্রাইস অ্যান্ড অ্যানাদার পি ইজ দ্য প্রমোশন। নাও আই এম ডিসকাস দ্য 7 P's অফ মার্কেটিং। The term marketing mix was the first used, the popularized by Professor Neil J. Borden of Harvard University Schools of London. Professor James in 1948 described the marketing manager and the marketing manager as the decider or the mixer of the intelligent according to the marketing manager. So he defined the marketing manager is the marketing is the decider of the organization. Marketing mix in service around 1980s. With a growing of interest in services of marketing, it was felt that the important element with respect to services was missing. P, therefore the then became the fifth P of the marketing mix, recognized the importance of packaging of marketing branded package products. Practitioners and researchers recommended the package of the teaches the several variables. Next, 7 P's. 7 P's is the product, price, place, promotion, process, physical evidence, and people. The one is means P 7 P's with the different different acronym. One P's with the product, price, place, promotion, process, physical evidence, and the people. তোমরা জাস্ট এইগুলো একটুখানি জাস্ট দেখে নেবে তোমাদের ওই সে থেকে অ্যাসাইনমেন্টগুলো অলরেডি আমি রেডি করে দিয়েছি, আর এই ইনফরমেশনগুলো তোমরা তোমাদের সিলেবাসে বা তোমাদের স্টাডি মেটেরিয়ালগুলোতে অলরেডি দেওয়া রয়েছে। ঠিক আছে, আপাতত এই তিনটে চ্যাপ্টার, আর একটা দুটো ইউনিট আমার বাকি থাকলো, ওটা নেক্সট ক্লাসে শেয়ার করব। আজকে আর কিছু ইন্টারাক্ট করতে হলে আর কিছু বলার থাকলে বলো, তারপরে নাহলে একটু প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড ডিসকাস করি। এক এক করে তোমরা শেয়ার করো। হ্যাঁ বলো। বলো, এক সেকেন্ড তো বিশাল, হ্যাঁ বলুন। প্র্যাকটিক্যাল জন্য প্র্যাকটিক্যাল জন্য আজ হ্যাঁ কিছু কথা আছে হয়ে স্যার। গেছে, কথা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। আমি এখন একটু অনলাইনে আছি, 3টে নাগাদ কলেজ বলছিলাম যে একটু স্যার স্ক্রিনশটটা গ্রুপে দিয়ে দেবেন স্যার। ঠিক আছে। আচ্ছা বিশাল বলো। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ স্যার বলুন। কোনো কোয়েরি আছে? আর কিছু তো না স্যার। এটা জাস্ট, এটা তো থিওরিটিক্যাল পুরো অ্যাসপেক্ট, তোমাকে বক বক ছাড়া আর কিছু নেই, থিওরিটিক্যাল ব্যাপার, প্র্যাকটিক্যাল কিছু নেই। যাই হোক, তোমাদের কাছে যেটা আমি বলছি তোমরা একটু দেখে রেখো যদি সময় পাও, কিন্তু ওটাও তো সম্ভব নয়, মানে প্র্যাকটিক্যালটা আমরা দেখছি কি করে কি করা যায়, বা অন্য কিছু প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড যদি কিছু করাতে পারি। ডিডিসি প্র্যাকটিক্যাল হতে পারবো না। হ্যাঁ, পূজা ভ্যাকেশনে বা পূজার সময়, পূজার পরে যদি প্র্যাকটিক্যাল কিছু করা যায়। হ্যাঁ সেটা তো যখন একটু পূজা সিচুয়েশন করে সেশনে শেষ হয়ে যাবে। সিচুয়েশন নর্মাল হলেই আমরা শুরু করব, সেটাই। বা ডিসটেন্স মেনে যদি প্র্যাকটিক্যাল কর, স্টুডেন্ট তো কম আছে আমাদের, ডিসটেন্স আমরা সেটাই ইগনো পারমিশন দিলে। এই অ্যাসাইনমেন্টে কভার পেজটা স্যার একটু পাঠালেন না?
পাঠাবো, এখন তো আর তুমি সেন্ড করছো না, এক্ষুনি পাঠিয়ে দেবো। না তা পাঠিয়ে রাখলে অ্যান্সার অ্যান্সার স্যাটিসফ্যাকশন অ্যাসাইনমেন্ট কভার পেজ দিয়ে দেওয়া হবে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, স্যার একটু একটু অ্যাসাইনমেন্ট করার চেষ্টা করছি স্যার, ঠিক আছে। অ্যাসাইনমেন্ট করার চেষ্টা করছো, ঠিক আছে। তোমরা হ্যাঁ যদি কিছু আমি কি একটুখানি ওই ক্লাসিফিকেশন নিয়ে ডিসকাস করব, সময় যত রয়েছে আমাদের কাছে, একটু হ্যাঁ ঠিক আছে। ক্লাসিফিকেশনটা নিয়ে একটু বলি, ডিডিসিটা নিয়ে। তারপর তোমরা যখন যেরকম সময় পাবে দেখছি তো একটা ডিডিসি দেখি তো আমার কাছে যদি সফট কপি থাকে তো অনেকগুলো পাবে, অনেকটাই এমবি আছে। দেখি আমার পেন ড্রাইভে যদি থাকে তাহলে আমি তোমাদের গ্রুপে শেয়ার করবো, একটু দেখে নেবে। আমি তাহলে একটু ক্লাসিফিকেশন নিয়ে বলি, যদি আর কিছু কারোর কোনো যদি কোশ্চেন থাকে বলো, নাহলে আমি একটু ক্লাসিফিকেশনটা একটু নিয়ে। না না ক্লাসিফিকেশনটা বোঝান স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আমি জাস্ট আমার ইনফরমেশন বার করছি বলো বলো।
হ্যালো। হ্যালো, সাউন্ড আসছে না? যে আমি এতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করলাম। হ্যাঁ, হ্যালো, এবার শোনা শুনতে পাচ্ছ যাচ্ছে। তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ তুষার, স্যার। থ্যাংক ইউ তুষার। হ্যাঁ, চ্যাট বক্সে লেখার জন্য। আমি এতক্ষণ বলে গেলাম 10 মিনিট। যাই হোক, আমি আবার প্রথম থেকে ডিসকাস করছি বিষয়টা। ঠিক আছে? জন ডিউই না এই তোমার হচ্ছে একজন আমেরিকান লাইব্রেরিয়ান ছিলেন, উনি লাইব্রেরি সায়েন্টিস্টও বলতে পারো। জন ডিউই উনি হচ্ছে এই ডিউই ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশনটা ইভলভ করেছে 1979। এটা হচ্ছে 3টে ভলিউম এটা পাবলিশড হয়েছিল নিউ ইয়র্কের ফরেস্ট প্রেস থেকে। ঠিক এইটা স্যার, থেকে। এটা কি ইউনিট 8 চলছে? হ্যাঁ, চ্যাপ্টারটা কি ইউনিট 8 না না চলছে? না, এটা চলছে, এটা ইউনিট না, এটা হচ্ছে তোমার ক্লাসিফিকেশন স্কিম নিয়ে আমি ডিসকাস করছি। শুনে নাও আগে। আচ্ছা আচ্ছা, কোনো ঠিক ইসে আছে। নট ক্লাসিফিকেশন। তাহলে হচ্ছে ডিউই 3টে ভলিউমে বইটা নাই তোমাদের 19th যে এডিশনে তোমরা যেটা প্র্যাকটিস করবে তোমাদের সিলেবাস রয়েছে 3টে ভলিউম। ফার্স্ট ভলিউমটাকে হচ্ছে মধ্যে তোমার টেবিল থাকবে, সেকেন্ড ভলিউমটাকে শিডিউল বলবে, আর তা 3 নম্বর ভলিউম থাকবে রিলেটিভ ইন্ডেক্স। আমি এক এক করে আসছি, প্রথমে শিডিউলে আসছি। শিডিউল থেকে আমি কি করব, প্রথমে আমার যে যখন কোনো বইয়ের টাইটেলটা আমরা করেছিলাম ক্যাটালগটা মনে করো, টাইটেলের পরে আমরা হচ্ছে ট্রেসিং পার্টে ফার্স্ট ওয়ানে আমরা করেছিলাম সাবজেক্ট আইডেন্টিফাই করেছিলাম। তাহলে টাইটেল থেকে আমি সাবজেক্টে যাব। যখনই আমি সাবজেক্ট আইডেন্টিফাই করব, বইটা ফিজিক্সের বইটা না কম্পিউটার সায়েন্সের বই, বইটা হিস্ট্রি বই না পলিটিক্যাল সায়েন্স, তখন আমি শিডিউলে চলে যাব। শিডিউলে 00 থেকে 999 এই সমস্ত সাবজেক্টের যে একটা ধরো ফিজিক্স বা একটা হিস্ট্রির আরও ডিফারেন্ট পার্ট রয়েছে। ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, অ্যানশিয়ান হিস্ট্রি, গ্রিক হিস্ট্রি, ইউরোপিয়ান হিস্ট্রি, সমস্তটারই আলাদা আলাদা কোনো নাম্বার আছে। এই 000 থেকে 999 শিডিউলের মধ্যে সব নাম্বারগুলো আমার ইনকর্পোরেট করা আছে। আমি ওখান থেকে সার্চ করব। তার নেক্সট আমার হচ্ছে 7টা সেকেন্ড ভলিউমে আমার 7খানা হচ্ছে টেবিল মেনশন করা রয়েছে। এই 7টা টেবিল থেকে আমি একটা মানে একটা টাইটেল দেবো। আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, জার্নাল অফ কেমিস্ট্রি। তাহলে আমি হচ্ছে প্রথমে আমি মাথায় আমার কি স্ট্রাইক করবে, কি সাবজেক্ট, আমি টাইটেলটা দেখছি জার্নাল অফ কেমিস্ট্রি। আমার মাথার বিহাইন্ড দ্য মাইন্ড আমাকে কি বলবো, এটা কি সাবজেক্টের বই, যেটা একটা কেমিস্ট্রি রিলেটেড বই।
তাহলে কেমিস্ট্রি সাবজেক্টটা আমি কোথা থেকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো? তাহলে প্রথমে আমি শিডিউলে যাব। শিডিউলে আমি জানি যে কেমিস্ট্রিটা পিওর সায়েন্স 500 আরো ডিভিশনগুলো দেখলাম, আমি দেখতে পাচ্ছি যে 540-তে কেমিস্ট্রি মেনশন করা আছে। ওয়েল, 540 থেকে আমি কেমিস্ট্রি পেলাম, কিন্তু কেমিস্ট্রির সঙ্গে তো আরও একটা বিষয় বলা আছে। কি বলা আছে? জার্নাল। তাহলে জার্নাল এরও একটা নাম্বার আছে। তাহলে জার্নালের নাম্বারটা আমরা কনসাল্ট করব। আমার মেইন ক্লাসের পরে যেগুলো, মেইন ক্লাসের পরে আমার যা যা অক্সিলারি মানে বা টাইটেলের সঙ্গে যে যা অক্সিলারি যেগুলো পড়ে থাকবে সেগুলো আমরা টেবিলের থেকে পাবো। আর একটা ধরো সাপোজ এক্সাম্পল দিলাম হচ্ছে একটা বইয়ের টাইটেল, যে কোনো একটা বইয়ে ধরো হচ্ছে হ্যাঁ সাপোজ ধরো ইউরোপিয়ান হিস্ট্রি, এটাই মনে পড়লো। তাহলে হিস্ট্রি আমার হচ্ছে একটা সাবজেক্ট আছে, আমরা জানি 900-তে আমার হিস্ট্রি রয়েছে, ইউরোপের হিস্ট্রি। তাহলে ইউরোপ একটা প্লেস, সেখানকার একটা নাম্বার রয়েছে, তাই না? ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি বা বা এরকম হতে পারে যে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি উইথ স্পেশাল রেফারেন্স অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। যে তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা আলাদা একটা কিন্তু প্রতিটা নাম্বার রয়েছে। তাহলে এই সমস্ত নাম্বারগুলো বলা থাকে টেবিলে। তাহলে 7খানা টেবিল রয়েছে। হাতের সামনে যদি একটু পেন কাগজ থাকে, টেবিলগুলো জাস্ট আমি একটু বলছি, একটু মেনশন লিখে নাও। টেবিল 1কে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড সাবডিভিশন। টেবিল 1 স্ট্যান্ডার্ড সাবডিভিশন। স্ট্যান্ডার্ড সাবডিভিশন। টেবিল 2তে সব ডিসকাস করা হচ্ছে এরিয়া। টেবিল 2 একটা হাইফেন দিয়ে লেখো এরিয়া। এরিয়া রিলেটেড ইনফরমেশনগুলো রয়েছে। টেবিল 3তে রয়েছে সাবডিভিশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল লিটারেচার। টেবিল 3তে মেনশন করা রয়েছে সাবডিভিশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল লিটারেচার। স্যার এটা কোন ইউনিট চলছে একটু বলবেন? 222? না না, আমি 222 তো শেষ করে দিলাম, আজকে তার কিছু নেই। এটা আমি সেটাই ক্লাসিফিকেশন জানতে নিয়ে চাই। ডিসকাস করছি, ক্লাসিফিকেশন। স্যার কোন কোডটা মানে কোন পেপারটা চলছে সেটা বলুন। 227 এর আচ্ছা 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 আচ্ছা। ক্যাটালগিংটা Thank you. আমি একটু ডিসকাস করে দিলাম, আমি ক্লাসিফিকেশন পার্টটা একটু ডিসকাস করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ওকে ওকে। ওকে। তাহলে আমি ফার্স্ট টেবিলটাকে আমি বলছি স্ট্যান্ডার্ড সাবডিভিশন। নেক্সট টেবিলটা হচ্ছে আমার এরিয়া। স্ট্যান্ডার্ড সাবডিভিশনে কি রয়েছে, ওখানে কি কি ইনফরমেশন আমরা ওখান থেকে পাবো? ধরো ওখান থেকে পেলাম হচ্ছে, ধরো এরকম রইলো হচ্ছে ম্যাথামেটিক্স ফর্মুলা। ম্যাথমেটিক্সের নাম্বার জানি, ফর্মুলার নাম্বারটা আমার স্ট্যান্ডার্ড সাবডিভিশনে রয়েছে। বা হচ্ছে সাপোজ ধরো হচ্ছে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল সার্ভে। সার্ভে একটা নাম্বার, জিওগ্রাফিক নাম্বার থেকে আমি হচ্ছে জিওগ্রাফি পাবো, সার্ভে আমার স্ট্যান্ডার্ড সাবডিভিশনে বলা রয়েছে। নেক্সট আসছি এরিয়া। এরিয়া টেবিলে কি কি রয়েছে এরিয়াতে? এরিয়াতে রয়েছে আমার সমস্ত ওয়ার্ল্ডের যত প্লেস আছে তার কিন্তু একটা আলাদা আলাদা করে নাম্বার দেওয়া রয়েছে। একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, প্রথমে এরিয়া টেবিলটা যদি আমরা ফলো করি, সেখানে দেখব ফার্স্ট হচ্ছে কন্টিনেন্ট ওয়াইজ আমার ডিসকাস করা রয়েছে। কন্টিনেন্টের পর হচ্ছে কান্ট্রি, কান্ট্রির পর আসছে তোমার স্টেট, স্টেটের পরে আসছে ডিস্ট্রিক্ট, ডিস্ট্রিক্টের পরে আরও যদি সাব ডিভিশন থাকে। প্রতিটা এলাকার কিন্তু একটা করে এরিয়ার একটা করে নাম্বার এখানে দেওয়া রয়েছে। এরকম ভাবার কাছে মনে হয় যদি আমি বলি হচ্ছে দিল্লি, তাহলে দিল্লির একটা নাম্বার রয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল, ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা নাম্বার রয়েছে। কলকাতা, কলকাতার একটা নাম্বার রয়েছে। প্রতিটা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ আমার একটা করে নাম্বার কিন্তু ওখানে আলাদা করে মেনশন রয়েছে, ইউনিক নাম্বার। নেক্সট আসছি সাব ডিভিশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল লিটারেচার। আচ্ছা হ্যালো, বলো। যদি কোনো নতুন প্লেস ইন্ট্রোডিউস হ্যাঁ, মানে অনেক সময় হয়েছে নতুন কোনো একদম একদম। ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, হ্যাঁ তো সেগুলোও কি এটাতে থাকবে? হ্যাঁ, আমি তোমাকে বলছি শোনো। কারণ হচ্ছে একমাত্র ওয়ার্ল্ডের সব থেকে যতগুলো আমার ক্লাসিফিকেশন কোড রয়েছে, সব থেকে মানে পপুলার হচ্ছে এই ডিডিসি। ডিডিসিটাই ওয়ার্ল্ডের ম্যাক্সিমাম কান্ট্রিটা ফলো করে। কেন কি ডিডিসিটা সবসময় রিভাইজড হচ্ছে। এখন ধরো লেটেস্ট চলছে 23rd এডিশন। 23rd এডিশন যখনই পাবলিশড হচ্ছে, তখনই কিন্তু 24th এডিশনের কিন্তু কাজ শুরু হয়ে গেছে। তুমি যেটা বলছিলে, কারণ আমরা তোমাদের সিলেবাস যেহেতু 19th এডিশন আছে, আমরা
ওটা নিয়ে ডিসকাস করছে, কিন্তু এখন চলছে 23rd এডিশন। তুমি শুধু প্লেসের কথাই ভেবো না, সাবজেক্টও তো রেগুলার বেসিসে নতুন নতুন সাবজেক্ট কিন্তু ইভলভ হচ্ছে, তাই না? সেই হুম। সাবজেক্ট 19 এডিশনে যে সেই সময়ের যে সাবজেক্টগুলো ছিল, এখন তো আরো সাবজেক্ট বেড়েছে, সেই সাবজেক্ট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার তো আলাদা করে একটা নাম্বার পড়বে, সেগুলো কিন্তু লেটেস্ট ভার্সানে পাবে। তো যেমন নতুন নতুন কোনো কান্ট্রি, নতুন কোনো এরিয়া, নতুন কোনো ধরো আমাদেরই ধরো আমরা উই আর বিলংস টু ধরো ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমরা থাকছি, ওয়েস্ট বেঙ্গলেই ধরো তোমার আগে ডিস্ট্রিক্টের সংখ্যা কত ছিল, এখন ডিস্ট্রিক্ট কিন্তু মোটামুটি চেঞ্জেস হয়েছে না। অ্যাট প্রেজেন্ট ধরো প্রতি ইয়ার বছরে একটা করে যদি ডিস্ট্রিক্ট হয়, তাহলে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ আমার আলাদা করে নাম্বারগুলো লেটেস্ট আবার এডিশনে তুমি পাবে, ঠিক আছে? হুম। নেক্সট আসছি আমার হচ্ছে টেবিল 3, একটু নোট করে নাও। টেবিল 3টাকে হচ্ছে সাব ডিভিশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল লিটারেচার। সাব ডিভিশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল লিটারেচার, এখানে কি মেনশন করা রয়েছে? ইন্ডিভিজুয়াল লিটারেচার, এখানে তুমি পাবে ধরো আমরা অলরেডি নোন যে লিটারেচারটা কততে 800 হচ্ছে আমার লিটারেচার ক্লাস। আমার যদি ইংলিশ লিটারেচার, তার সেখানে একটা নাম্বার পাবো, বেঙ্গলি লিটারেচার, উর্দু লিটারেচার, হিন্দি লিটারেচার, কানাডিয়ান লিটারেচার, তামিল লিটারেচার, বা ওয়ার্ল্ডে স্প্যানিশ, যত ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তার তো একটা করে সব ল্যাঙ্গুয়েজেরই একটা লিটারেচার আছে, সেই লিটারেচারের নাম্বার আছে। লিটারেচারের এবার বিভিন্ন ফর্ম রয়েছে, সেই ফর্ম কি হতে পারে? লিটারেচারের ফর্মগুলো আমি পাবো হচ্ছে টেবিল 3 থেকে। ফিকশন থাকতে পারে, তারপর তোমার ড্রামা থাকতে পারে, পোয়েট্রি থাকতে পারে, এই কালেকশন অফ ডিফারেন্ট লেটার্স থাকতে পারে। এই ফর্মগুলোর নাম্বার কোথা থেকে পাবো? সাব ডিভিশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল লিটারেচার। টেবিল 4-এ মেনশন করা আছে সাব ডিভিশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস। তাহলে বিভিন্ন যে ল্যাঙ্গুয়েজের যে সাব ডিভিশনগুলো আছে সেটা টেবিল 4-এ রয়েছে। এক্সাম্পল যখন করাবো তখন আগে জাস্ট জেনে রাখো, এক্সাম্পল করালে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। টেবিল 4-এ রয়েছে সাব ডিভিশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ। টেবিল 5-এ রয়েছে রেস, এথনিক, ন্যাশনাল গ্রুপ। টেবিল 5-এ বিভিন্ন তোমার ন্যাশনাল গ্রুপস বা ন্যাশনাল এথনিক, সেই ধরো ভারতীয়, তাহলে আমরা কি হচ্ছে ইন্ডিয়ান, চায়নাদের চাইনিজ, জাপানিজ, বাংলাদেশি, এগুলো এই যে এথনিক গ্রুপসগুলো বা রেসগুলো রয়েছে সেখানটা তাদের আলাদা করে, ইন্ডিয়ানদের একটা আলাদা নাম্বার রয়েছে, জাপানিজদের একটা আলাদা নাম্বার রয়েছে, চাইনিজদের একটা আলাদা নাম্বার রয়েছে, সেই নাম্বারটা আমরা এখান থেকে জানবো। টেবিল 6-এ কি আলোচনা করা আছে? টেবিল 6-কে ডিসকাস করা আছে ল্যাঙ্গুয়েজ। ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজের একটা আলাদা করে কোড ওখানে টেবিল 6-এ দেওয়া রয়েছে। আর টেবিল 7-এ ডিসকাস করা রয়েছে পার্সেন্স। বিভিন্ন ধরো ডক্টরস, তাদের একটা নাম্বার, টিচার্স একটা নাম্বার, লয়ার্স বা ইঞ্জিনিয়ার্স, বা হচ্ছে নার্সেস, বা হচ্ছে ওল্ড এজ পিপল, প্রতিটা যে পার্সন, গ্রুপ অফ পার্সনদের আলাদা আলাদা করে কিন্তু একটা হচ্ছে নাম্বার ওখানে প্রোভাইড করা রয়েছে। এগুলো যেমন এক্সাম্পল হলে তোমরা ব্যাপারটা আরও বোঝা সুবিধে হবে। আমি জাস্ট এই জায়গাগুলো তোমার যদি দেখার কিছু জায়গা থাকে, ওই বললাম 2 to 7-এর একটু বইটা ডাউনলোড করে একটুখানি দেখে রাখতে পারো। তাহলে আমি একটু যখন দু একটা প্র্যাকটিক্যাল করাবো বা তোমাদের যেটা অ্যাসাইনমেন্টে রয়েছে সেটাও যদি করাতে চাই, করিয়ে দিলে তাহলে তোমাদের ওটা বুঝতে সুবিধে হবে। সাপোজ ধরো কিছু এরিয়া নিয়ে যদি কোনো এরিয়া টেবিল, এরিয়াতে সমস্ত যে প্রথমেই বললাম যে এরিয়া টেবিল নাম্বার 1টায় কী কী ডিসকাস আছে। টেবিল 1-কে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড সাবডিভিশন। স্ট্যান্ডার্ড সাবডিভিশন এখানে হচ্ছে সাপোজ যেমন এক্সাম্পল দিলাম এনসাইক্লোপিডিয়া অফ বুদ্ধিজম, তাহলে বুদ্ধিজম আমার একটা হচ্ছে এই নাম্বারটা আমরা শিডিউল থেকে পাবো, আর এনসাইক্লোপিডিয়া এই নাম্বারটা আমরা স্ট্যান্ডার্ড সাবডিভিশন থেকে পাবো। যেমন জার্নাল অফ ফিলোসফি, তাহলে ফিলোসফির নাম্বার হচ্ছে আমি পাবো হচ্ছে 100 থেকে 100 আমার ফিলোসফি, 10 সাবডিভিশনে বলেই রয়েছি 100 ফিলোসফি। আর জার্নালের নাম্বার হচ্ছে 05, এখানে স্ট্যান্ডার্ড সাবডিভিশনটায় মেনশন করা রয়েছে। তেমনি ডিকশনারি অফ ম্যাথামেটিক্যাল টার্মস, তাহলে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ডিকশনারিটা অফ ম্যাথামেটিক্যাল টার্মস, ম্যাথামেটিক্স আমি জানি হচ্ছে 510, আর
এনসাইক্লোপিডিয়া শিডিউলে তোমার বলাই রয়েছে 03 হচ্ছে আমার এনসাইক্লোপিডিয়া নাম্বার, বা ডিকশনারি নাম্বার হচ্ছে 03। এই জায়গাগুলো একটু দেখে নেবে, আমি পরে প্র্যাকটিক্যাল যখন হবে তখন বলেছি। টেবিল 2 তে আমি বলেছি সবটাই তোমার ডিসকাস করা রয়েছে। এরিয়া টেবিল, এরিয়া টেবিলটা তোমার হচ্ছে এরিয়া পার্স সমস্ত কন্টিনেন্ট, তারপর কান্ট্রি ওয়াইজ করা রয়েছে। একটা এক্সাম্পল দিলাম, হিস্ট্রি অফ এশিয়া। হিস্ট্রি নাম্বার যদি 900 আর এশিয়ার নাম্বার হচ্ছে 50, তাহলে একটা এই যেমন হিস্ট্রি অফ এশিয়া, হিস্ট্রি নাম্বার হচ্ছে 900 প্লাস হচ্ছে 50 আমার হচ্ছে এশিয়া। 50 এশিয়াটা কোথা থেকে পেলাম? আমরা টেবিল 2 থেকে পেলাম। তাহলে 900 প্লাস 50 950 হচ্ছে হিস্ট্রি অফ এশিয়া নাম্বার। এইভাবে নাম্বারটা কনস্ট্রাক্ট করে আমরা যখন ওই যে ক্যাটালগিং এর সাইডে আমার লেখা ছিল যে আমি ক্লাসিফিকেশন নাম্বার কোথা থেকে পার করব, কল নাম্বার, যেটা হচ্ছে কল নাম্বার আর হচ্ছে প্লাস বুক নাম্বার দিয়ে আমার হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন নাম্বার। হিস্ট্রি অফ হচ্ছে আফ্রিকা, আফ্রিকার নাম্বারটা হচ্ছে 60 হচ্ছে আফ্রিকা, আর হিস্ট্রি নাম্বার আমরা জানি 900, তাহলে 900 প্লাস 60 হচ্ছে আমার 960 হচ্ছে হিস্ট্রি অফ আফ্রিকা। যেমন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ল অফ পাবলিক হেলথ ইন জাপান। হ্যাঁ, ল অফ পাবলিক হেলথ, আমি ল হচ্ছে আমার সোশ্যাল সায়েন্সের মধ্যে পড়ছে। 300 সোশ্যাল সায়েন্স, 344 হচ্ছে আমার 300 আন্ডারে 34 হচ্ছে ল রয়েছে, ল অফ পাবলিক হেলথ। এবার জাপানের নাম্বার কি আছে? জাপানের নাম্বার টেবিল 2 তে 52 হচ্ছে আমার জাপানের নাম্বার। তাহলে 52টার সঙ্গে 344 প্লাস 52 আমি যোগ করে দিলাম, ল অফ পাবলিক হেলথ ইন জাপান। এইভাবে আমার কিন্তু কনস্ট্রাক্ট করা হয়েছে। টেবিল 3তে আবারই বলেছি, টেবিল 3তে বিভিন্ন ফর্মগুলো রয়েছে। যেমন পোয়েট্রির জন্য ফর্ম হচ্ছে 1, ড্রামা হচ্ছে 2, ফিকশন হচ্ছে 3, এসে যদি হয় 4, স্পিচেস 5, লেটার্স হচ্ছে 6, অ্যান্ড মিসলিনিয়ার রাইটিংস হচ্ছে 8। এই ফর্মসগুলো এখানে কিন্তু মেনশন করা রয়েছে। অ্যান্ড হিউমার রিলেটেড ইনফরমেশনগুলো 7। আর টেবিল টেবিল হচ্ছে তোমার 6 টেবিল 4-এ তোমার বললাম সাবডিভিশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে। ইন্দো, এখান থেকে ট্রিটমেন্ট হয় তোমার হচ্ছে বিভিন্ন ডিফারেন্স। আমরা যেমন বাইলিঙ্গুয়াল ডিকশনারি যেমন করেছি, হিন্দি টু ইংলিশ, ইংলিশ টু বেঙ্গলি, বেঙ্গলি টু ইংলিশ। এই বাইলিঙ্গুয়াল ডিকশনারির কাজ কীভাবে আমরা করবো, কী করে আমরা কল নাম্বার কনস্ট্রাক্ট করবো, টেবিল 4 থেকে আমরা পাবো। টেবিল 5-এ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী, বিভিন্ন রেস বা হচ্ছে ওখানকার এথনিক গ্রুপসগুলো মেনশন করা রয়েছে। যেমন এখানে যেমন একটা বলতে পারি, পার্সনস অকুপাইড উইথ ভেরিয়াস অকুপেশনাল, যেমন সাইকোলজি অফ চাইনিজ পিপল, এক্সাম্পলগুলো দেখো। তাহলে চাইনিজ পিপলটা কোথা থেকে পাবো? আমি কিন্তু টেবিল 5 থেকে পাবো। সোশ্যাল স্টাডিজ অফ জাপানিজ পিপল ইন ক্যালকাটা, Dravidian minorities in Sri Lanka, use of libraries by Indians in USA, Indians, Japanese, শ্রীলঙ্কা, নাইজেরিয়াস, জিউস, এই সমস্ত হচ্ছে জাতিগুলোর ইনফরমেশনগুলো এখানে মেনশন করা রয়েছে। যাই হোক, এগুলো খুব একটা বিশেষ কিছু নেই, তোমাদের প্র্যাকটিসের সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারবে। ঠিক আছে, আমার আপাতত বলা এখানেই শেষ আজকের মতো। তোমাদের কোনো কোশ্চেন এরিয়া থাকলে, ইন্টারাক্ট থাকলে করো, না হলে আপাতত এন্ড করে দিচ্ছি। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। স্যার, আমি প্রথম দিকে ক্লাস করছিলাম, আমি ওই মিডিয়া ওইগুলো অবধি মানে আপনি পড়িয়েছিলেন শুনেছিলাম, তারপরে একটু নেট কানেক্টিভিটি প্রবলেম হলো বলে। তারপরে কি পড়িয়েছেন একটু বলবেন? মিডিয়া হাউস পড়িয়েছি, তারপর হচ্ছে মার্কেটিং, ডিফারেন্ট মার্কেট ইউনিট তোমার হচ্ছে 11 to 13। ঠিক আছে, ইউনিট স্যার 11, শুনতে পেলাম না। ইউনিট 11 1 আচ্ছা আচ্ছা, থেকে 13 এর মধ্যে যা যা আছে ওকে ওই ইনফরমেশন। ওকে ওকে ওকে। আর কোনো কোয়েশ্চেন আনসার ডিসকাস না, করেছিলেন কি? কোশ্চেন আনসার না, ওই জাস্ট থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্টই পড়ানো হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার।
তাহলে যদি কিছু না থাকে তাহলে কালকে মোটামুটি তাহলে স্টপ করে দিচ্ছি। কালকে কারো যদি কোয়ারিং থাকে কালকে 8টায় আসবো। আর তোমরা যদি পারো একটুখানি দেখে রেখো, তারপরে যদি সময় পাই কালকে একটু সময় আছে, কালকে তোমাদের তাহলে একটু স্যার প্র্যাকটিক্যাল কালকে কোন পেপারটা করাবেন? কালকে 2 to 9 তো প্রথমে বলবো, 2 to 9। তারপরে যদি সময় আছে কালকে, আমার সকালে খুব একটা কিছু ওকে, নেই, তাহলে তোমাদের আর একটু অন্য বিষয় নিয়ে 2 to 7টার প্র্যাকটিক্যাল গুলো করিয়ে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে। বিশাল, পাপিয়া, তুষার, অমর কিছু থাকলে বলো, না হলে চলো আজকে এন্ড করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, না স্যার, কিছু নেই বলার। হ্যাঁ, তাহলে ঠিক আছে, তাহলে কালকে সকালে 8টায় আমি লিঙ্ক ওকে শেয়ার স্যার, ঠিক আছে বাই। স্যার। ওকে, ওকে স্যার, বাই। বাই। বাই স্যার। হুম হুম বাড়ি চলে যায়। হ্যাঁ। হুম 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 তাহলে দিয়ে যেতে বল যে, দাও 24 ফুটে তোর কাজ হবে কিনা আগে দেখে নে, তাহলে হয়ে গেলে নিয়ে নিবি, বুঝে নিয়ে নে। হ্যাঁ। হুম 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 ঠিক আছে। হুম। পল্লব আছে, পল্লব।